Yeah, good morning, everyone. So thanks for joining on Saturday morning. So let's start Google Cloud Data Engineering demo. It will take next 1 hour time. So first, I would like to talk about what is data and what is cloud computing. Before entering into the this course details and technical details are about Varahi, first of all, we should know as this course is really good in the market right now. తెలియాలి కదా అది వితౌట్ నోయింగ్ వీ కెనాట్ టేక్ ద డెసిషన్ సో దిస్ కోర్స్ నేమ్ ఏంటి క్లౌడ్ డేటా ఇంజిన్ GCP cloud. So that means data is involved, the cloud is also involved. Okay. Before starting it, just I wanted to clarify a couple of doubts. Most of people are having these doubts. First of all, is this completely coding? సో కంప్లీట్ 100% కోడింగ్ రాయాలా ఈ జాబ్లో ఈ రోల్లోకి వెళ్తే ఇది నేర్చుకుంటే అనే డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రైట్ కోడింగ్, రైట్? బట్ ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ కోడింగ్, అలా అని చెప్పి ఇది కంప్లీట్ ఫంక్షనల్ కూడా కాదు. ఇట్స్ ఏ టెక్నో ఫంక్షనల్ జాబ్ ఆర్ రోల్. ఏంటిది? టెక్నో ఫంక్షనల్ రోల్ ఆర్ జాబ్. ద పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్, 50% they have to spend on the functional side. General business, how business is running. If you take e-commerce business, every day we are using, right? So how exactly Flipkart is running, how Tata Click is running, Amazon is running, how మన ఈ వెబ్సైట్స్ కాకుండా మొబైల్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా, సో లైక్ స్విగ్గీ, ర్యాపిడో, ఇవన్నీ కూడా బిజినెసెస్ ఎలా రన్ చేస్తున్నారు, డేటా ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అనేది ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ కింద వస్తుంది. సో ఈజీలీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్. And technical knowledge is also required for 50%. For that, we need to write some SQL script plus Python script. ఈ రెండు కలిపి కావాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ SQL script తో మేనేజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్, ఇన్ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్, Python scripts also required. Python script is different, Python programming is different. Understand this point. If you join as a Java full stack developer, ఎన్ని months పడుతుంది? 4 to 6 months. Even Python, 4 to 6 months. But Python scripting, hardly you can learn in 10 to 12 days. More than enough. Understand? So ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, దీని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ టెక్నికల్ కోడింగ్ ఆర్ లైక్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అండ్ ఫంక్షనల్, టెక్నో ఫంక్షనల్ జాబ్. Understood? So then I'm coming back here. As I told you, we need to know first what is data and what is cloud computing. Is data is really important in the current market? Anybody can get 100%? Without data, can we do something else? No, nothing. Nothing will happen without data in the market. So let's see the trends of data and cloud computing. Okay, just I would like to show few PowerPoint slides. You can understand more about the data and cloud computing. In the first slide, if you observe the data in 2010, okay, it was approximately 2 zettabytes of data. And 2 zettabytes of data. Zettabyte means, I'll show you. From 2010 to 2020. So see the number in the 64. 2 zettabytes to 64 zettabytes in the last 2010 to 2020, in 10 years span of time. Right. If you see next slide, by 2025 December, it will be approximately 180 to 200 zettabytes of data. See the growth of the data. It's like a straight line, right? Okay, exponential growth. It can be called as a exponential growth. So 2010 to 2015, the data was just slightly increased. But from 2020 to 25, too much data is increased. Why? What is the reason here? Any idea? Why from 20 onwards, data increment is changed too much? Internet. COVID, basically, COVID. After COVID, everybody is moving to digitalization. Okay, so that is the reason this is happened here from 20 to 25.
And what do you mean by zettabytes? Zettabytes అంటే ఎంత size? Anybody? So data sizes can be calculated as a KB, kilobyte. Next, megabyte, GB, gigabyte. Oh, great. Gigabyte, then TB, terabyte, terabyte, petabyte. Next, exabyte, then zettabyte. We are talking about this zettabyte. See the data. Understand? We are talking about this zettabytes of data. So we are familiar with gigabytes generally. We are familiar with nowadays terabyte also. Fine, right? But after petabytes, exabytes, zettabytes, the total data was just 2 zettabytes of data in 2010. Worldwide data. I'm talking about the worldwide of data. But in 2025, 180 zettabytes of data. So data increase in the decrease in the stop in the increase in exponential growth. Will it is increase in 2026 to 30 also, or it will stagnate? No, every day data usage is changing. Now we are using 5G. Near future, China is started about 9G, 10G also. They are doing research. So data increment is always increase. No change. No, not at all decrease or stagnant. Understand? So at this point of time, what to do? We have to deal with this data or not? Deal చేయడం means what kind of dealing we have to do? Analysis, before analysis, we have to collect the data and store the data, then process the data, then you can do analysis. Student guys, first to collect, store, process, analysis, then use it for the reporting purpose or machine learning purpose or somewhere else. So, these 4 steps cheyalante, first of all, we should know how to collect and manage the data. Okay. So, and one more slide here, guys. What is happening in 1 minute in the world now? In just in 60 seconds, what is happening? If you observe, in YouTube, there are 500 hours of YouTube videos are uploading in 1 minute. Okay, and this slide is from 2023 December, not recent one. And here, Google searches, if you observe, total 6 million searches are happening in 1 minute. Per second, anta? 6 million by 60 lakhs, right? Per minute, 60 lakhs. Per second, 1 lakh. Just in a particular Lakshman search quarter, Google. Every second, 1 lakh people are searching Google 24/7 across the globe. How Google is managing those kind of searches? How, enta time lo meeku result istundi Google? Just seconds, 1, 2, 3, 4 seconds maximum, right? And how much data you are getting? How much links you are getting? Hundreds of links. So, anta fraction of second ela jarugutundi? Think about it. Okay. In Amazon, even in Instagram, you can say 66,000 photos are uploaded. Now, last 1 year, Instagram is increased 2 to 3 times. Now, it will be more than 5 times. Okay, like you can verify. Tweets, 3.5 lakh tweets per minute. See, in Amazon, the people are spending $443 per minute. Okay, and the 24 one. You can observe. 18 million text messages are sending in 1 minute. Okay, emails, 251. Just you can read, maybe you can enter in Google what is happening in 1 minute, you will get these kind of things. Just to try to understand what kind of data, how much data is generating now. YouTube video చూడండి. In 1 minute, 34 lakhs, almost 3.5 million views are happening in 1 minute. How YouTube is managing behind. Understand? So data, 100% data is involved in our life, included as a part of our life. Right or not? Okay. Morning, mobile open cheyagane, we'll look at the data, whether it's contact or WhatsApp or somewhere else. Fine. So, did you get some insights on data? And next, cloud computing. What was happened in the last 10 years? From 2018 onwards, if you observe, the cloud started in 2008 to 10. Amazon first started in 2008, AWS.
then Azure started, then IBM started, Oracle started, then Google started. Okay. But the market cap, if you understand, so in 2018, it was approximately $244 billion. By 2024, 660. Approximately now it's $700 billion. See the market growth in the last few years. Okay. And next slide, you can observe from 20 to 30, especially in the US cloud computing market, is increased or increasing 20% hike every year. Here approximately less, but by the time of here, you can see huge number of people, huge amount of money is spending by different industries. Okay. And again, you can see cloud computing in 2022, $540 billion. By 32, it will be $2,300 billion. US billions. So market growth unda leda? Data manage cheyala vadda? Simple thing. These 6 slides are more than enough to understand to switch to data engineering side. Whether you join in Varahi or somewhere else, that's different part. Okay. But this is the right time to upskill to cloud and data. Whether you are working as a admin, DevOps, data engineer, or maybe tester, or whatever it may be, or on-prem cloud, cloud or on-prem, whatever it may be, but you have to switch to data side. Only data is the technology available in IT industry in future. Maybe this data may be included with cloud, included with AI, included with IoT, included with something else. But data will be common. Understood? Okay. So especially these slides, I explained about the how much data is there, how much data is generating, and what is the cloud market and what was the cloud market in the last 6-7 years, and how it will be in the next 6-7 years. And in industry, since 2019, the fast growing roles, job roles are again data engineering, 50% year on year, to comparing with other, okay, Python developer, CRM, data engineer, machine learning, cloud architect. The percentages are 20, 25, 30, but the data engineering percentage is 50. The growth is very high. Okay, and the big data market, again, since 2023 to next few years, the market is again growing with 17%. Do you know Hadoop, guys? Hadoop, big data Hadoop. Is the Hadoop is there now? Yes, yes. No. Hadoop almost stagnant. It's real, almost really dead stage level. But big data, no. Hadoop is a single tool or framework under big data. But big data is not a tool or not a framework. Big data is a concept. Maybe Monday I'm going to talk about these concepts. Very, very important. Okay. Concept eppadikke market lo podu. Once concept is successful, this will be available for longer time in the industry. So big data is a concept which is started in 2010-11. After 15 years also, this is very good. Even 2030-35 also big data will be there for sure. Okay. 5-10 years back, if you learn big data, there are multiple jobs available in the market. But now, along with big data, you have to learn something else. Along with big data, you have to learn something else. Means with the cloud or IoT or AI or blockchain, okay, or something is required. This combination is important. But the now best combination is cloud plus big data. So this is called data engineer. Big data engineer in Tamundu Pilchavallam. Now cloud data engineer. Understood, guys? The entire industry is moving with these 3 concepts in the future. Next 10 to 20 years, you more concepts for sure you can note down somewhere. You can check after 3-4 years. I have done a lot of research. IoT is booming, already started. By 28-30, it will be booming like anything. Internet of Things, if you have completed BTech, maybe IoT or electronic side, you can choose IoT is the best career. But next, AI already started. Lot of sound. Maybe I cannot say good sound. Lot of nonsense also there because of
ఎంత సౌండ్ మార్కెట్లో ఉందో అంత రియల్గా మార్కెట్లో జాబ్స్ లేవు. ఏ ఏ ఎవరు చూసినా ఏ అంటున్నారు, డేటా సైన్స్ అంటారు, ఎంఎల్ అంటున్నారు, బట్ రియల్లీ లెస్ జాబ్స్ ఆర్ దర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ద బిగ్ బ్యాంగ్ ఏముంది మధ్యలో? బిగ్ డేటా. వితౌట్ బిగ్ డేటా IoT కెనాట్ సక్సెస్. వితౌట్ బిగ్ డేటా AI itself is not success, will not success. Data is required. Data is the fuel లాంటిది. Without fuel, nothing. You have a powerful mission with you, but there is no fuel, there is no power. What's the use? Understand? This is going to be future in IT industry. Okay, guys. So I'm closing the slides. So till now, as per these slides, we have discussed on about data. ఎంత డేటా మార్కెట్లో ఉంది, how it was increased, what is the importance of data, and cloud computing market. Cloud computing market 2018 ఎలా ఉంది, 25 ఎలా ఉంది, 30 ఎలా ఉండబోతుంది, how it is increasing, how it is increased in the past, right? So now I would like to start with my real PPT. Okay, so welcome to Google Cloud Data Engineering. So before starting, myself Satish Pantula. So I have total 19.5 years of experience in IT industry, and in training, I have started my first training in 2014 July. It's been almost 10 plus years. Okay, I have completed approximately 350 to 400 batches in the last 10 years. Okay, starting from big data Hadoop to machine learning, artificial intelligence. Also, I have completed 12 batches in Amirpet in 2018-19. Okay, now completely with Google Cloud Data Engineering. So my career is not started with data. I have completely programming, middleware programming. I have started with middleware programming, Java JDE technologies with backend RDBMS SQL databases. I have started my career in 2006. After working with Java almost 7 to 8 years, I was really fed up, guys. I wanted to leave the IT industry. Too much. At that point of time, there was no LLMs, ChatGPT, Gemini, tools ఇవేం లేవు. Everything need to write in a notepad. Hundreds and thousands of Java lines needs to be written ఆ టైంలో. So I was really fed up, but due to family commitments, we cannot leave, right? Once IT industryలోకి enter అవగానే we see the taste of money. With other industries తో పోల్చుకుంటే our salaries will be double. So we cannot switch into other industries. So then I have switched. I did not switch industry. I switched technology. 2013 అప్పుడే బిగ్ డేటా బూమింగ్ లోకి వస్తుంది. ఫేస్బుక్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ బిగ్ డేటా అనే న్యూస్, యూట్యూబ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ బిగ్ డేటా, ఈ న్యూస్ చూసాను 2013 స్టార్టింగ్ లో. I was working with IBM at that point of time. I got sufficient documentation in IBM. IBM ఆల్వేస్ ముందు ఉంటుంది రీసెర్చ్ లో, కానీ సక్సెస్ అవటంలో ముందు ఉంటుంది అది. ఓకే, 1960s నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఏఐలో ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వాట్సాప్ బిల్డ్ చేసి దాన్ని ప్రపంచంలో తీసుకెళ్లి ఏఐ సక్సెస్ అయిందని చూపించింది బిగ్ డేటా, అది IBM. బట్ స్టిల్ IBM ఏఐలో లేదు. క్లౌడ్ 2010లోనే స్టార్ట్ చేసింది. డూ యు నో క్లౌడ్ నేమ్? బిగ్ డేటా IBM క్లౌడ్ నేమ్ బ్లూమిక్స్. 2008లో AWS రిలీజ్ అయితే 2009-10లోనే బ్లూమిక్స్ రిలీజ్ అయిపోయింది. అప్పటికి గూగుల్ వాడికి అసలు క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేయాలని థాట్ కూడా లేదు, కానీ బ్లూమిక్స్ ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, సో IBM గురించి పక్కన పెట్టేసేయండి. సో బట్ IBM helped me to switch from Java to big data. Within 11 days లో I got 4 offers with 180% hike when I switched to Java to big data. అప్పటి నుంచి నేను డేటాను వదిలిపెట్టలేదు ఇంకా. బట్ యాజ్ పర్ మై థాట్ ప్రాసెస్, I don't want to work in any company more than 4 years. I don't want to work with any technology more than 2 years. లాస్ట్ 20 years అదే ఫాలో అవుతుంది. ఈవెన్ ఇన్ జావా ఆల్సో స్ట్రట్స్, ఈజేబీ, ఓకే, స్ప్రింగ్ బూట్ అన్ని వర్క్ చేసినాను ఆ టైంలోనే. దెన్ అగైన్ స్విచ్ టు Hadoop. అలాంగ్ విత్ Hadoop, I worked with NoSQL databases. Again, which is futuristic, guys. గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూ NoSQL, not only SQL, like Cassandra, MongoDB. So I worked with these technologies. Then Spark, NiFi, Kafka, Python, Scala, always switch అవుతూనే వచ్చాను టెక్నాలజీస్. From 2018 onwards, automatically I moved to cloud. My first cloud was
AWS in 2017, ending 18. Okay. So I worked with all three clouds. So, but finally, I have started trainings with Google Cloud. Why? I'll tell you, not because of I'm working with Google Cloud. Okay, I'm more comfortable with AWS than Google. But that training perspective, Google is the best. Why? I'll explain after 10 minutes. Okay, this is about myself, guys. So from started with Java and switched multiple technologies, finally with Google Cloud with big data. Okay, so about this program, as I told you some time back, this is a job ready program. Job ready program means the student coming to me with the zero knowledge, but degree is required. Basic communication skills are required. Then I will make sure you will be getting ready for the job on your own within 3 months. The course duration will be 60 to 70 days. But as a student, you have to spend time from morning 9:30 to 5 p.m., 6 to 8 hours for non-IT people. The people who came from different backgrounds like civil, mechanical, EEE, BCom, BSc, these kind of people must spend 6 to 8 hours. If the person is already working in IT industry, in different technologies, maybe after class, 2 to 3 hours enough. Understand? And this is the working professional training. So right now I'm not providing this. It started in 2024, just 1.5 hour training, 45 days. But end of the training, I have finished 3 batches, right? But no result. Hardly 10 to 20% result I have seen. But I don't want to continue. People join అవుతున్నారు వర్కింగ్ వరల్డ్ జస్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు. They're busy with their work. Tomorrow morning they're coming, just listening the class, they're working there. Again, they're busy with their work. After 1.5 months, nothing is there. Nothing will happen. అర్థమైందా? So I stopped it. So I'm continuing only one batch. That is 9:30 to 11:30. Okay. So in Varahi, why Varahi is perfectly good for this particular course? That I mean, why Varahi? I'll tell you a couple of points here. So we are moving with completely one institute, only one training. Okay, like one Modi, one nation, one election, one nation, one card type. So one institute, one course. So I have started long back already 338 batches completed, right? 38 is continuing now. But now, not only now, you can check in after 1 year also, I will go with only one course. చాలా మంది అడిగారు నన్ను ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తాన్ని ఒక కోర్స్ అయితే ఎలా సస్టైన్ అవుతుంది. Okay, you have to start with at least a couple of courses, backup కింద అన్నారు. So I have a gut feeling that Google will be there till 2030, number 1. Okay, I have done almost 3 months R&D చేశాను, రీసెర్చ్ చేశాను 2022లో. So in 22 October 4th, I have started my first batch. అప్పుడు నేను 25-26 మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాను, దానికన్నా బెటర్ ఉంది. Understand? I know how it will be in 28 or 29. I have a clear picture. Don't worry. So I'll go with one institute, one course plan. If I start another multiple courses, my focus will change, right? Basically, I will think in a business perspective also. So don't want. I will go with only one institute, one course. This is the one reason many people are joining in my institute. And I will start only one batch per month. That's it. Batch 2 months ఉంటుంది, బట్ మంత్కి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్యారలల్గా 2 రన్ అవుతాయి అంతే. దట్స్ ఇట్. ఒక బ్యాచ్కి మించి 2వ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయను, చేసే ఉద్దేశం పడలేదు. బట్ 1-to-1 ఫోకస్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్తో. I have listed down here 5 points. What are the unique points, steps we are following to get wonderful success in Varahi in the last 2.5 years? The first thing is components and topic-wise tracking will be there. Let me show you. I would like to show you directly in students component tracking. Guys, చూడండి మొత్తం total గా you can see 36 batches tracking is there. First 2 batches I did not do. But after 3rd batch onwards, I have started tracking.
మీరు 2022లో అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ సి ఇఫ్ ఐ పుట్ డేట్ మోడిఫైడ్ ఇయర్ 22 డేట్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఫైల్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది లాస్ట్ అప్డేట్. ఓకే, నేను ట్రాకింగ్ 2 years నుంచి చేస్తాను మీకు చెప్పొచ్చు, బట్ ప్రూఫ్ కనపడుతుందా మీకు? ఫైల్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి సేవ్ చేస్తే ఈ డేట్ కూడా మారిపోతుంది కదా. చూడండి 22 ఎవ్రీ మంత్ స్టార్టెడ్. ఈ బ్యాచ్లో ఏ స్టూడెంట్ నా దగ్గరికి ఎలా వచ్చాడు, ఎంత నేర్చుకున్నాడు, ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేశాడు, ఎన్ని చేయలేదు, జాబ్ కొట్టాడు లేదా, మొత్తం నా దగ్గర ట్రాక్ ఉంది. ఐ విల్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ అనలిటిక్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ పీపుల్, ఫ్యూచర్ బ్యాచెస్. వై వారాహి అంటే ఇవి. సో randomly I can open something here. You can see. So I will track each and every person. Typing వచ్చా రాదా, కమ్యూనికేషన్ గుడ్ ఆ బ్యాడా, ఇఫ్ నాట్ గుడ్ నేర్చుకోమని స్టార్ట్ చేయమని చెప్తాను. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ విల్ ట్రాక్ ఇట్ every 3-4 days. వాట్ హ్యాపెండ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ నాట్? బిగ్ డేటా, ఐ విల్ గివ్ 12 బిగ్ డేటా వీడియోస్ ఇమీడియట్లీ. ఆల్రెడీ మెనీ పీపుల్ గాట్ ఇట్ రైట్. ఎంతమందికి వచ్చినాయి ఆల్రెడీ బిగ్ డేటా? Almost 5-6 people. Okay. So, and SQL, I will give 200 questions. I will track till 100 questions. And Python scripting, cloud computing, each and every topic I will track. Children, guys, these people did not do. One job రాదు. Understand? ఇక్కడ కనిపిస్తున్నా మీకు ప్రాక్టీస్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. So I will track like this, guys. I will track like this. Okay. So ఎన్ని రోజులైనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదని చెప్తారు నాకు. Today you are updated SQL 40 questions completed. Tomorrow I will ask. Again you may say 40. Day after tomorrow 40. Next day. అవదు కదా. In front of 30 people, what are you doing every day? Why are you not doing అని అడుగుతాను. కంపల్సరీ అడుగుతాను అందరి ముందు. ఎన్ని రోజులన్నా లేదని చెప్తారు. సో ఫోర్స్ఫుల్లీ యూ విల్ డూ ప్రాక్టీస్. అండర్స్టాండ్? అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇది ఉండదు. క్లాస్ అయిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. బట్ ఐ విల్ నాట్ లీవ్. డైలీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నాకు ఎవ్రీడే అప్డేట్ రావాలి. ఈవినింగ్ 9-10 కల్లా ప్రతి పర్సన్ నుంచి ఐ విల్ ట్రాక్ దట్. ఓకే, డైలీ అటెండెన్స్ విల్ బి దేర్. 9:30 క్లాస్ స్టార్ట్, 9:45 కల్లా మీరు క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వకపోతే మీకు మెసేజ్ కాల్ వచ్చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్? ఐ విల్ ట్రాక్ every person to person. And weekly mock interviews. Every Saturday mock interviews will be there. Now previous batch వాళ్ళకి క్లాస్ జరుగుతుంది. After class 11 to 1 mock interviews will be there. If not happened Saturday, in middle of the week, I will take. Maybe first 1 to 2 mock interviews, you are maybe good or bad. But slowly after 2 months, after 5-6 mock interviews, at least you will better, right? Before facing the real interview, you can assume yourself, you can check your test, your knowledge. You can test your knowledge, your communication skills. Am I really eligible to attend the main interview or not? If not, you can make another 4 to 5 mock interviews. దానికి నేను హెల్ప్ చేస్తాను. సార్ నాకు మాక్ ఇంట్రెస్ట్ సరిపోలేదు, ఐ నీడ్ అనదర్ 4 mock interviews ఎవ్రీడే 1. షూర్, ఐ విల్ అరేంజ్ ఎ పర్సన్, విల్ టేక్ ద మాక్ ఇంటర్వ్యూ, విల్ గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, దిస్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సక్సెస్ అవడానికి నేను ఇదొక రీజన్. అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ యూస్ కేసెస్, రియల్ టైంలో యూస్ కేసెస్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ విల్ డూ ద యూస్ కేసెస్, అట్లీస్ట్ 4 to 5 యూస్ కేసెస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్. గాట్ ఇట్? సో ఇది. And special classes while attending the interviews. 2.5 months completed. Your resume is uploaded to Naukri. You have started attending the interview. మీ బ్యాచ్ అంతా. Okay, 20 to 30 members interviews attend అయ్యారు. After 1 week, each person will have a different doubts. కదా? So I will arrange a special classes weekly once or twice. Afternoon 12 to 1:30. Arrange చేస్తాను. Then I will call all the old people. Old 3-4 batches. So almost 30 to 40 people will be there in the room. I will ask what kind of question you faced, what is the challenge. Understand? So I will correct them. For this question, you have to answer like this. There are many questions you cannot give a direct answer in interest. Do you know that? చాలా ఉన్నాయి, 10-15 questions ఉన్నాయి డేటా ఇంజనీరింగ్లో. యూ షుడ్ నాట్ గివ్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. మనం ఏంటి క్వశ్చన్ అడగగానే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ ఇస్తాం. దట్స్ ఆల్, అయిపోయినట్టే. మీరు నేర్చుకుని వచ్చారని తెలిసిపోతుంది. సో అలాంటివి ఈ స్పెషల్ క్లాసెస్లో డీల్ చేస్తాం. సో ఒక పర్సన్ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం, ఛాలెంజ్ని 20 to 30 మెంబర్స్ ముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నెక్స్ట్ 30 మెంబర్స్ ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయారు. దెన్ సక్సెస్ రేట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 steps ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఆల్మోస్ట్ last 2 years. So I'm getting wonderful success in my batches. Okay. So last 10 minutes I talk about Varahi and myself.
ఓకే గైస్. సో ఎనీ డిగ్రీ ఫైన్. చాలా మంది ఇది ఎందుకు పెట్టండి స్లైడ్ నేను, సరే నేను బీటెక్ చేశాను, బీకామ్ చేశాను అని అడుగుతున్నారు. సో ఎనీ డిగ్రీ ఇస్ ఫైన్ గైస్, అండ్ బేసిక్ కమ్యూనికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ 3 to 4 months. ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయ్యేది ఈ థర్డ్ పాయింట్లో. పీపుల్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఈజీలీ ఐ విల్ బి దేర్ సార్, నేను మార్నింగ్ 9కి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాను, 5 వరకు వెళ్ళను, మీరు 6 క్లోజ్ చేస్తే 6 వరకు ఉంటాను, ఇలాంటి కబుర్లు చెప్తారు. బట్ 50% కోర్స్ అయ్యాక యూ విల్ ఫైండ్ ద రీజన్స్ టు లీవ్ ఫ్రమ్ హియర్. అదొక్కటి చూసుకోండి. కమిట్మెంట్ 3 to 4 months నాకు ఇవ్వండి, 100% యూ విల్ గెట్ జాబ్ విత్ అట్లీస్ట్ 9 to 15 lakhs యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్, యావరేజ్ ప్యాకేజ్. Okay, and before entering into the little bit technicalities, I wanted to talk about one more point which is very very important. Okay, ఇక్కడ చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి నాతో మాట్లాడినప్పుడు దే ఆర్ హెసిటేట్ టు టాక్ వన్ థింగ్. సార్, ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై బీటెక్ ఇన్ 2015, ఇట్స్ బీన్ 10 years బ్యాక్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బట్ నేను వినేది ఏంటి తెలుసా, సార్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై బీటెక్ 2002, 2003, 1999, 2000. డూ యూ నో, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళి 10+ మెంబర్స్ ఉన్నారు 2000కి అటు ఇటుగా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి. సో 2010-15 వాళ్ళు హెసిటేట్ అవ్వట్లా, 2000 వాళ్ళు హెసిటేట్ అవ్వట్లా. సార్ ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నా, నేను 20 years బ్యాక్ బీటెక్ పాస్ అయ్యాను, ఏంటి అవుదా ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉన్నా, పీపుల్ మేనేజర్, నా జాబ్ ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, ఏం చేయాలి? అండర్స్టాండ్? సో ప్రతి బ్యాచ్లోనూ నా దగ్గర 15 to 25 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు మినిమం 3-4 ఉంటారు. బట్ మీ బ్యాచ్లో 10 ఉంటారు, చూసుకుంటావు. ఐమ్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. అంటే 6 members పేమెంట్ అయిపోయింది, అందుకే 10 అని చెప్తున్నాను. హూ ఎవర్ కంప్లీటెడ్ బీటెక్ 2006-8 బిఫోర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు 6 members పేమెంట్ చేస్తారు. ఒక 4 గ్యారంటీగా ఉన్నారు. అంటే మీ బ్యాచ్లో 10 members చాలా చాలా హై ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ వస్తారు. దీన్ని ఫ్రెషర్స్, నాన్ ఐటీ వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ కింద మర్చిపోవచ్చు. యు ఆర్ సిట్టింగ్ along with that people, you are spending with that people till evening afternoon, you will learn lot of knowledge. Understand? సో ఐటీ వాళ్ళకి ఒక చిన్న స్వీట్ వార్నింగ్ లాంటిది, ఆర్ సజెషన్ అనుకోండి, వార్నింగ్ కాకపోతే. ఒక చిన్న స్టోరీ మీకు తెలుసో తెలీదో, సుమతి, కాలమతి, మందమతి స్టోరీ తెలుసా? ఎనీవన్? తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు కదా. తెలియకపోతే ఇప్పుడు ఆ స్టోరీ నేను చెప్పను యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెమో, అది ఫాలో అవ్వండి. ఎస్పెషల్లీ ఐటీలో ఉన్న 5+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు. సుమతి అనే 3 చేపలు ఒక చెరువులో ఉంటాయి, ఎలా ఒక్కొక్కటి సేవ్ అవుతుంది, మందమతి ఎలా చచ్చిపోతుంది అనేది స్టోరీ, చిన్న స్టోరీ. సుమతి లాగా ఆలోచించండి. హ్యాపీగా ఉంది, నేను ఆఫీస్కి 2 రోజులు వెళ్తే చాలు, నాకు నెలకు శాలరీ వచ్చేస్తుంది 31వ తారీఖు అనుకుంటే కాదు. నెక్స్ట్ సమ్మర్ వచ్చి చెరువు డ్రై అయిపోయి వాటర్ ఇంకిపోతే ఏంటి పరిస్థితి ఆలోచించాలి కదా. అలాగే మనం కూడా ఆలోచించాలి. లాట్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్. ఫ్రెషర్స్, ఒక్కొక్క ఫ్రెషర్ ఎలా ఉంటున్నాడు తెలుసా మీకు? 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దరు చేసే వర్క్ చేయగలుగుతాడు ఫ్రెషర్. ఇప్పుడు అంతా షార్ప్ ఉంటున్నారు వాళ్ళు. LLMs ఎలా వాడాలి చిటికలో, నువ్వు కోడ్ రాస్తూ ఉండే లోపల వాడు కోడ్ తీసుకొచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తున్నారు. ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ పీపుల్. అండర్స్టాండ్? సో థింక్ లైక్ సుమతి, అట్లీస్ట్ కాలమతి లాగా, మందమతి లాగా ఉండిపోవద్దు. అండర్స్టాండ్? మీ పెద్దవాళ్ళని అడగండి, సుమతి, కాలమతి, మందమతి అనే స్టోరీ ఉందంటే కదా చెప్పమని. బాయ్స్ మీకు తెలియకపోతే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇండస్ట్రీ నార్మల్గా లేదు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు కంపల్సరీగా అప్ స్కిల్ అవ్వాల్సిందే. అది యుఎస్లో ఉన్నా, యూకేలో ఉన్నా, ఇండియాలో ఉన్నా, డజంట్ మ్యాటర్. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ టెక్నికాలిటీ. ఫస్ట్లో డేటా గురించి మాట్లాడుకున్నాం, దెన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎలా ఉంది అని మాట్లాడుకున్నాం. నెక్స్ట్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, దెన్ వాట్ ఈస్ వారాహి, వారాహిలో ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది మాట్లాడుకున్నాం. దట్స్ ఫైన్. నౌ వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ సింపుల్ వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డేటా ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ద రోల్. రోల్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రోలా, డిజిగ్నేషనా? డిజిగ్నేషన్. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో డిజిగ్నేషన్ అనేది మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు ఇస్తారు. ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీ రోల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో డేటా ఇంజనీర్ డిజిగ్నేషన్ కాకుండా రోల్ కింద తీసుకోవచ్చు. మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనే డిజిగ్నేషన్ వాడచ్చు, బట్ యూ మే వర్క్ యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఇంజనీర్, పైథాన్ డెవలపర్, డేటా ఇంజనీర్, ఇవి రోల్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, ఇట్స్ అ ప్రొఫెషనల్ రోల్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా ఇంజనీర్ విల్ డూ?
he will create a pipeline to collect the data, store the data, process the data, and analyze the for big data, not for small data. If you have a small data, you can use Excel sheet. So this data pipelines is look like a water pipeline. When will you build a water pipeline, guys? రోజుకు ఒక 2 బకెట్లు నీళ్ళు కావాలి. విల్ యూ బిల్డ్ ఎ పైప్ లైన్? ఏం చేస్తాం? ఒక కంటైనర్తో తెచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకుందాం. దట్స్ ఇట్. వెన్ విల్ యూ బిల్డ్ ఎ వాటర్ పైప్ లైన్? You need water 24 hours, huge amount of water, then only we will build, right? Same way here also. When you have a huge amount of data, continuously data coming from IoT sensors nowadays, everything is smart. We are getting huge amount of data from PhonePe, UPI, Twitter, Google, kada. So ఈ data continuously collect చేయాలంటే we have to use pipeline, data pipeline. Understand? What exactly that data pipeline will do? The data pipeline will take that data which is unsegregated, raw data. దీన్ని sorted, arranged, and make it in analyzed manner, and then create a beautiful house. So present market lo data ఎలా ఉంది, but business is looking for this beautiful house. Here we need to fill the gap. ఈ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ క్రియేట్ చేసేది మనం కాదు. డేటా ఇంజనీర్ విల్ నాట్ క్రియేట్. ఎవరు చేస్తారు? డాష్ బోర్డ్స్, రిపోర్టింగ్, పవర్ బిఐ వీళ్ళు క్రియేట్ చేసి చూపిస్తారు. వాళ్ళు క్రియేట్ చేయాలంటే డేటా మనం ఇవ్వాలి. అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్, దే విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రిడిక్షన్. అండర్స్టాండ్? సో డేటా ఇంజనీర్ విల్ బి హియర్. అర్థమైంది కదా? సో లిటిల్ బిట్ టెక్నికల్ వే ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ. ఇది టెక్నికల్ పీపుల్కి అర్థం అవుతుంది, నార్మల్ పీపుల్కి అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. But the data already available in the industry, in the lot of data in databases, data warehouses, folders, file systems, storages, and IoT systems, web applications, mobile applications. ఇంత డేటా ఉంది మార్కెట్లో. అగైన్ వీళ్ళకి ఏం కావాలి? జస్ట్ అనలిటిక్స్ కావాలి. నేను ఎన్ని సేల్స్ జరిగినాయి, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎంత లాస్ వచ్చింది, లాస్ట్ మంత్ సేల్స్కి ఈ మంత్ సేల్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత, ఇవే కదా కావాల్సిన బిజినెస్కి. బట్ హియర్ యాజ్ అ డేటా ఇంజనీర్ యూ హ్యావ్ టు collect the data. Collect means extract, load, store, process, transform, and analytics. So ఈ పార్ట్ చేసేదే డేటా. 4-5 years back, the same process done by Big Data Hadoop. Now, same process is in cloud. Data సేమే, బిగ్ డేటా కాన్సెప్ట్ సేమే. అది ఇంతకుముందు ఆన్ ప్రైమ్లో ఉండేది, ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఉంది. ఓకే, ఇంతకుముందు నార్మల్ రోడ్లో రన్ అయ్యేది, ఇప్పుడు రింగ్ రోడ్లో రన్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? సింపుల్ థింగ్. సో ఇది నార్మల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రా డేటాని ఎలా చేంజ్ చేయాలనేది డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు. నౌ టెక్నికల్లీ డేటా ఇంజనీర్ విల్ డూ ఎక్స్ట్రాక్ట్, లోడ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ అనలైజ్. ఎందుకు చేయాలి ఇవన్నీ? వై దీస్ ఆర్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్? ఎనీబడి చెప్పగలరా? వై దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, డేటా ఇంజనీర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? Yeah, give me a couple of minutes. I will put it in a pictorial manner here. Okay, so now left side sources are there, and means data is there, source data. Right side target means business people are in this side. Data is available, as I told you, in the form of databases. Databases and idea undi kada. Okay, and data is storing in the form of folders and file systems. Hard disk lo store ayi untundi. And the data is coming nowadays in the form of sensors. Sensors nunchi data release అవుతా ఉంది. And the data is storing in the form of SaaS systems, SAP systems, APIs, like that. But this side, these people are looking for, వీళ్ళకి ఏం కావాలి? రిపోర్టింగ్, డాష్బోర్డ్స్, ML, data science, okay, deep learning, machine learning, deep learning, data science, AI,
I can see వీటిలన్నిటిని కలిపి I can say AI. These people are there. Nowadays, messaging systems are there. Third-party applications are there. Other cloud systems are there. So before 2018, this side only reportings are there. That's it. ఇవన్నీ లేవు అప్పుడు. మిషన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ అనేది అప్పుడు ఇంక ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు. డాష్ బోర్డ్స్ వెరీ లెస్ ఉండేవి. ఓకే, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, కోహ్లీ 50 కొట్టగానే డాష్ బోర్డ్స్ ఏమొస్తాయి? లాస్ట్ 15-17 ఐపీఎల్స్లో ఎవరెవరు ఎప్పుడు కొట్టారు, ఏ స్టేజ్లో కొట్టాడు, ఎంత స్ట్రైక్తో మొత్తం వచ్చేస్తుందా? ఎంత డేటాని అనలైజ్ చేయాలి? డేటా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అండ్ దిస్ సైడ్ బిఫోర్ 2018 ద డేటా వాజ్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ డేటాబేస్. ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని అంత టూ మచ్ డేటా లేదు అప్పుడు. SAP systems ఉండొచ్చు, SAP systems, but too much లేదు. So but recently the last 4-5 years the data generation sources are increased and the usage is also increased. Understand? So now as I told you, మీకు స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కావాలంటే ఎలా అయితే మీరు కంటైనర్స్తో తెచ్చుకుంటున్నారో, ఇంతకుముందు దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద డేటా ఓన్లీ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, జస్ట్ జనరేట్ ఎ రిపోర్ట్, దట్స్ ఇట్. అట్లా ఉండేది. తర్వాత ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సో బట్ నౌ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పైప్లైన్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్. సో దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్. ఏం కావాలి? డేటా పైప్లైన్స్ బిల్డ్ చేయాలి. హూ విల్ బిల్డ్ ద డేటా పైప్లైన్స్? డేటా ఇంజనీర్. డేటా ఇంజనీర్ బిల్డ్ ఏ డేటా పైప్లైన్స్ as part of data migration project. ఎక్కడైనా డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే 100% మనం కావాలి. డేటా ఇంజెక్షన్, డేటా మైగ్రేషన్, డేటా సర్వీసెస్, డేటా అనలిటిక్స్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క నేమ్ పెట్టుకుంటారు. బట్ వేర్ ఎవర్ యూ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్, దేర్ విజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ రిక్వైర్డ్ 100%. ఓకే, సో అర్థమైందా? డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు గైస్? బిల్డ్ ఏ డేటా పైప్లైన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా మైగ్రేషన్. సో ఈ డేటా పైప్లైన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేస్తాడు? డేటా పైప్లైన్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ హీ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా, స్టోర్ ద డేటా, process the data, analyze it, and will give it to the downstream people. At the same time, data engineer will do scheduling also, automation చేయడం. So we can say ఎవరైనా అడిగితే డేటా ఇంజనీర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, వెదర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అజూర్, AWS ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఆర్ ఆన్ ప్రెమ్ హడూప్, బిగ్ డేటా, బట్ దిస్ ఈజ్ కామన్. ఎక్కడైనా చేయనివ్వండి, దట్ పర్సన్ ఈస్ కలెక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ సిస్టమ్స్, store in a bigger container, process the data as per the business requirement, and segregate the data as part of the analysis, and this pipeline will flow the data automatically. వాటర్ పైప్లైన్ బిల్డ్ చేస్తాం మనం ఒక రివర్ నుంచి ఒక విలేజ్కి. ఓకే, ఎవ్రీడే వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ చేంజ్ చేయక్కర్లా, ఆటోమేటిక్ జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటికల్లీ వాటర్ విల్ కమ్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ ద కంటైనర్. కంటైనర్స్ ఫిల్ అవ్వగానే స్టాప్ అయిపోతుంది, ఫిల్టర్ అవుతుంది, వాటర్ విల్ బి సెగ్రిగేటెడ్, రైట్? In the same way, this is also automated as part of this part. So as a data engineer, you have to do 5 things. One is collect, store, process, analyze, and scheduling and monitoring. Inka cheppalandi correct ga, scheduling and monitoring. Okata part kinda. Okay. So first we have to learn how to collect the data from this process. And then once you collect the data, you have to store in a bigger container. So collecting water from river, collecting water from well, collecting water from canal, all are same, different, right? Completely different techniques. Here also collecting data from database, file system, IoT system, API system, all are different mechanisms. So here we need to learn how to collect the data. Okay, దీన్నే డేటా టెర్మినాలజీలో ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంట. ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రాక్ట్. నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో కలెక్ట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ స్టోర్.
The collected data will be stored in a bigger container here. Then you have to take this data and do data processing. In Jalekar, you have to do data processing. After processing the data, again, we need to take this data to analysis part. So here this is process the data and this is analyze the data. After processing the data, we'll store in again a bigger container like a data warehouse. This can be called as a cloud-based data and technical data warehouse. Here, this data is managed in 3 different levels. 3 different levels. Levels on data managers like this. Then this part of data will be required to reporting people. This part of data is required to these people. This is required to these people. This. Got it? So here, if you observe, getting all the data into one single set of pipeline. So you are creating a pipeline here to here, here to here, here to here, and finally this place. This part and the data engineer matrame cheyagalaru. Okay. So completely. What do you mean by analysis? Once you get the data here, what kind of data needs to be sent to reporting? What kind of data needs to be filtered, grouping avasram, okay, and join avasram, avanni ikkada vestamu. Even if water pipeline తీసుకోండి, you are getting data water from canal or river. So after processing తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం? We will get different kinds of water, right? Completely purified water ne will divert to drinking purpose in the village. And the normal water ne we will send to maybe industrial purpose, companies పంపించవచ్చు. And the dirty water can be sent to agriculture purpose. Kada? The same way, what data also same. What kind of data is required by reporting people, machine learning people, messaging people. So we'll give the data to these people. This is called data pipeline. Building a data pipeline on huge amount of data. And after completion of the data building here completely, now we need to make it automated. Then automation. This is called schedule and monitor. Completely, if you observe, scheduling matter is starting from here to here, complete ending work. Completely, it will automatic. So, as a data engineer, we will work these things. ఈ ఓవెల్లో ఉన్నాయి మనం వర్క్ చేస్తాం. Black oval. That means you are connecting with the database people and you are connecting with the artificial intelligence, machine learning people also, dashboard people, reporting people. వాళ్ళకి ఏం కావాలో మనకు తెలియాలి. Understand? These are handshaking mechanisms. So that is the reason most of the time I will suggest, once you are working as a data engineer in oval, shape yourself from black oval to blue cell. Switch అవ్వచ్చు మార్కెట్లో మీరు ఫ్యూచర్లో IoT సైడ్, ఇది డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ నుంచి ML సైడ్ ఇటు వెళ్ళొచ్చు. ఇట్స్ ద బెస్ట్ వే. ఫ్యూచర్ అంతా ఇక్కడే ఉంది మీకు. ML DS ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు. సో ప్రజెంట్ వీఆర్ హియర్. ఓకే, బట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ I would suggest, so this is called data engineering on big data, but current market is not only data engineering, it is more than that. That is implementing the same thing in the cloud. Implementing same thing in the cloud. So, like low on the cloud. So that means source systems are already available in the market in on-prem systems. On-prem versus cloud మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. On-prem లో ఉన్న డేటాని క్లౌడ్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, స్టోరేజ్ ఎక్కడ ఉంది? క్లౌడ్లో ఉంది. ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? క్లౌడ్లో జరుగుతుంది. అనాలిసిస్ క్లౌడ్లో, షెడ్యూలింగ్ మానిటరింగ్ క్లౌడ్లో, అండ్ అదర్ పీపుల్కి అవ్వచ్చు. నౌ దిస్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ టు here like this. ML also in the cloud, AI also in the cloud. Right? అర్థమైనప్పుడు మీకు క్లియర్గా పిక్చర్లో మనం యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్గా నేర్చుకుంటే ఏం చేయాలి మార్కెట్లో? టు కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనాలిసిస్. దీన్నే
జనరిక్ వర్డ్స్లో మనం పిలవాలనుకుంటే ఈటీఎల్ అంటాము. ఏమంటాం? ETL, extract, transform, load. But now the trend is changed to ELT. ELT. ETL is different. ELT is different. Characters same on the chart. A lot of change happened in between. I'll take half an hour class on this only ETL versus ELT. మీకు 12 వీడియోస్ ఇచ్చాను కదా కొంతమందికి, అందులో 4th or 5th వీడియో ఉంటుంది దీని గురించి. ఓకే, సో గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. వై దిస్ ఎంటైర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ పైప్లైన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు దీస్ పీపుల్? అసలు ఎందుకు వీళ్ళకి ఎందుకు? ఏం చేసుకుంటారు వీళ్ళు? మెషిన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ. దెర్ ఆర్ 3 things guys. వన్ ఈస్, ఎప్పుడు బిజినెస్కి ఏం కావాలంటే, ఎనీ బిజినెస్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? What is happening? Up to date. Business, how running the business? How is business running right now? How was it? ఎలా జరిగింది బిజినెస్? How will be? This is got prediction. కదా, ఈ 3 కావాలి వద్దా? So if you don't look at these 3 things, you don't know where are you, how your business is running. సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ కావాలి? ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ కావాలి? బిగ్ బిజినెస్, స్మాల్ ఆల్సో. ఎవ్రీ బిజినెస్, ఈవెన్ రోడ్ సైడ్ వెజిటబుల్స్ అమ్ముకునేవాడికి కూడా ఇది కావాలి, మిల్క్ అమ్ముకునేవాడు కూడా కావాలి, అవునా కదా? సో లెట్స్ టేక్ ఎ మిల్క్ వెండర్. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 6 to 9 హీ ఈస్ సెల్లింగ్ సమ్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ రోడ్ సైడ్. ఓకే, సో రేపు సండే ఎన్ని ప్యాకెట్స్ అతను బై చేసి కావాలి? అలా తెలుస్తుంది. 100, 500, 1000? చెప్పండి, మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు మిల్క్ వెండర్కి? లాస్ట్ 10 daysలో రోజుకి ఎన్ని ప్యాకెట్స్ అమ్మావు, యావరేజ్ తీయమంటాం, అవునా? అంటే దట్ మీన్స్ హిస్టరీ డేటా కావాలా వద్దా? కావాలి కదా. లాస్ట్ 10 daysలో హీ ఈస్ సెల్లింగ్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అరౌండ్ 450 యావరేజ్. సో టుమారో 450 తెచ్చుకోవచ్చా, 500 తెచ్చుకోవచ్చు కదా, అంతేనా? బట్ టుమారో ఈజ్ సండే, దెన్ గో టు ద హిస్టరీ. లాస్ట్ 4 Sundays ఎన్ని ప్యాకెట్స్ సేల్ చేసావు? సండే ఈజ్ హాలిడే, ఎవ్రీ సండే యావరేజ్ 460 వచ్చింది, సారీ 660 వచ్చింది. డేస్ తీసుకుంటే 440, బట్ వీకెండ్ 660. అది ఎన్ని ప్యాకెట్స్ పర్చేజ్ చేయాలి? 700 అప్రాక్సిమేట్లీ, ఒక 50 ఎక్స్ట్రా వేసుకుని. సో ఒక రోడ్ పక్కన అమ్ముకున్న మిల్క్ వాడికే ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ అనే ప్రాసెస్ కావాలి కదా. మరి పెద్ద బిజినెస్కి వీడు డేటా ఎలా మేనేజ్ చేస్తాడు? చిన్నది కాబట్టి బుక్లో నోట్ చేసుకుంటాడు. అండర్స్టాండ్? సో రేపు నెక్స్ట్ రోజు ఎన్ని కావాలో ఒకసారి బుక్ ఓపెన్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ డేటా ఎంటిటీస్ ఆర్ రికార్డ్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. అదే పెద్ద బిజినెస్ తీసుకుంటే స్విగ్గీ, డూ యూ నో హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ స్విగ్గీ పర్ డే? డూ యూ నో ఇన్ ఇండియా 70 to 80 lakhs ఆర్డర్స్ పర్ డే. స్విగ్గీ బాస్ వచ్చి ఇండియా హెడ్ లాస్ట్ 1 monthలో డేకి డిఫరెన్సెస్ చూపించింది అని అడుగుతాడు. ఎన్ని డేస్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి? 80 lakhs into 30 days ఎంత అవుతుంది? 24 crores రికార్డ్స్. 24 crores రికార్డ్స్ని ప్రాసెస్ చేసేవాలి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ పైప్లైన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అండర్స్టాండ్? ర్యాపిడో ఎన్ని పర్ అవర్కి ఎన్ని రికార్డ్స్, ఎన్ని బుక్ అవుతుందో తెలుసా మీకు? ఓకే, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, వీటిలో ఎన్ని రికార్డ్స్? యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ పర్ మంత్ ఎన్ని? దేనా ఎన్ని క్రోర్స్? 1400 crores approximately UPI transactions happening in India per month. So that is the reason we need pipelines. In the banking industry, you can see how many transactions are happening, how many transfers are happening everywhere. Nowadays with car companies, every car is becoming a smart cars with chips, ADAS features. Then every company needs this data engineering, no doubt at all. Maybe company may not start it now. At least it will start 26 or 27. The jobs are creating more jobs now. But as per the market analysis,
ఇప్పుడు వరకు ఓన్లీ 40% కంపెనీస్ మాత్రమే డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినాయి. ఇంకా 60% స్టార్ట్ చేయాలి ఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ నౌ. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ సీ హౌ మచ్ మార్కెట్ ఈస్ దేర్ టిల్ 2030. అర్థమైంది కదా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. ఇందాక ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా వై గూగుల్ క్లౌడ్. There are two reasons to learn Google Cloud. Two reasons to learn Google Cloud. ఫస్ట్ థింగ్, మార్కెట్లో గూగుల్ అనగానే గూగుల్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? కెన్ ఐ లెర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్, కెన్ ఐ లెర్న్ అజూర్ అంటారు. ఎందుకని ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ అంటారు మీరు? కోర్ మార్కెట్ ఎలా తెలుసు మీకు? అమీర్పేటలో బోర్డ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మోర్ మార్కెట్ కదా. జనరల్గా అమీర్పేటలో ఎక్కువ బోర్డ్స్ ఏదంటే అది ట్రెండింగ్లో ఉన్నట్టు మనం జనాలు ఆటోమేటిక్గా థింక్ చేస్తుంటారు. ఓకే, బట్ బేసిక్గా AWS is still number one in industry. No doubt at all. Next up, Azure, next up, GCP. ఈ మార్కెట్ షేర్ తీసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డేటా మార్కెట్ షేర్, నాట్ కంప్లీట్ గూగుల్ మార్కెట్ షేర్. డేటాలో తీసుకుంటే AWS 2000 అప్రాక్సిమేట్గా 2018లో AWS మార్కెట్ 64% ఉండేది. అజూర్ మార్కెట్ అప్రాక్సిమేట్గా 16 or 18% అప్రాక్సిమేట్ ఉండేది. యూనో గూగుల్ క్లౌడ్ మార్కెట్ ఎంత ఉంది తెలుసా? అప్పుడు 2018లో థర్డ్ ప్లేస్ కాదు, 9th ప్లేస్. దీనికి ఎజూర్కి మధ్యలో ఆరకిల్ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్ థర్డ్ ప్లేస్, 4th ప్లేస్ ఆరకిల్ క్లౌడ్, 5th ప్లేస్ IBM క్లౌడ్, 6th ప్లేస్ హవాయ్ క్లౌడ్, అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. బట్ 2018-19కి క్రాస్ చేసి థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చాడు. ఓకే, జస్ట్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ 9%. బట్ రీసెంట్గా 24 ఆ టైంకి వచ్చేసరికి AWS మార్కెట్ డేటా సైడ్ 45%కి తగ్గింది. ఓకే, అజూర్ 24%, GCP 23%కి వచ్చేస్తుంది. ఈ ద గ్రోత్ ఆల్మోస్ట్ 30% ప్లస్ గ్రోత్ లాస్ట్ 4 years ఇంక్రీజ్ అయింది. At any point of time in 25 or 26, Google will be second place. As per Google estimation, 2030 కల్లా AWSని క్రాస్ చేయడానికి స్కోప్. బట్ గ్యాప్ చాలా చూసారా? 23 అక్కడ 40, ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఉంది. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, గూగుల్ కొన్ని టచ్ చేయదు. అది టచ్ చేసిందంటే నెంబర్ 1 ఉంటుంది. గూగుల్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. 2016 వరకు అసలు గూగుల్ GCPలో క్లౌడ్లోకి రాలేదు. 15-16లో స్టార్ట్ చేసింది. అప్పటికి 8 to 9 years అయిపోయింది AWS వచ్చి మార్కెట్లోకి. లెజెండ్ అది. ఓకే, సో మార్కెట్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంది. మార్కెట్ టోటల్లో మార్కెట్ క్యాప్చర్ చేసిన దానికన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ ఉంది. అండ్ కానీ మన లెవెల్లో AWSకి ఎంత మార్కెట్ ఉంటే నాకేంటి, GCPకి ఎంత ఉంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటి? జాబ్. ఒక 15-20 లక్షల ప్యాకేజ్, ఆల్రెడీ 20 లక్షలు అయితే 30 లక్షల ప్యాకేజ్, అంతే కదా. దానికి ఈ మార్కెట్ నాకెందుకు? ఎన్ని బిలియన్స్ డాలర్స్ నాకెందుకు? నాకు కావాల్సిన జాబ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఎలా థింక్ చేయాలంటే AWSలో ప్రజెంట్ 1000 జాబ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. Do you know how many people already available who skilled up? 2000+ people రెడీగా ఉన్నారు మార్కెట్. అండర్స్టాండ్? బట్ అజూర్ AWSతో పోల్చుకుంటే జస్ట్ 50% వేసుకున్నాయి. 500 జాబ్సే ఉన్నాయి మార్కెట్లో. బట్ ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ 600 to 700+ పీపుల్ ఉన్నారు. అంటే కావాల్సిన పీపుల్ ఉన్నారు, అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నారు. బట్ GCPకి వచ్చేసరికి నేను 1000 జాబ్స్ AWS, 500 జాబ్స్ అజూర్. బట్ నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 200 జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి మార్కెట్లో, అంతకుమించి లేదు. బట్ యూ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్? లెస్ దాన్ 100. నౌ టెల్ మీ, డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై. దేనికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి సప్లై లేదు? GCP. అంటే క్విక్గా జాబ్ రావాలంటే ఏ క్లౌడ్ బెటర్? క్విక్గా రావాలంటే GCP. కాంపిటీషన్ తక్కువ ఎందులో ఉంది? GCP.
ప్యాకేజ్ హై రావాలంటే ఎలా? జీసీపీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ జీసీపీ స్టార్ట్ చేశాను నేను కోర్స్. You can observe in Hyderabad itself how many institutes are there with the GCP data engineering. చాలా మందికి డేటా ఇంజనీరింగ్ తెలియక DevOps తో పాటు జీసీపీ అడ్మిన్ కొట్టేస్తున్నారు. తెలియక చాలా మంది జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్ లో కూడా జీసీపీ బయట నేర్చుకుని అడ్మిన్ జాబ్స్ లో ఉన్నది. డేటా ఇంజనీర్ జాయిన్ వాళ్ళు 2-3 ఉన్నారు ఈ బ్యాచ్ లో. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఒక 2-3 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నా వాళ్ళు జస్ట్ 1 hour క్లాస్ చెప్పి వదిలేస్తున్నారు తప్ప ఫుల్ డే జాబ్ వచ్చే వరకు మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాడు ఎవరు లేదు. సో మీరు ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకోండి, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, నా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఓకే, కాబూర్ సినిమాలో వాడు చెప్పినట్టు నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను, ప్రతి చోట నా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఇప్పటికి 540 చేంజ్ నెంబర్ కరెక్ట్గా తెలియదు నాకు, 543 40+ people got the job from my trainings in the last 2.5 years from 35 batches. 35, 36 batches. 37, 38 just running, right? I can't calculate it. 540+ people are there. ఇందులో ఒక 4 members ఇండియా డేటా హెడ్లు కూడా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. హూ హ్యాస్ 20+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ నా దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకున్నారు. డెలివరీ లీడ్స్ కూడా ఉన్నారు. దే ఆర్ ఎర్నింగ్ 64 to 68 lakhs లో ఒకళ్ళు ఉన్నారు, 70 లో ఒకళ్ళు ఉన్నారు. ఇన్ హైదరాబాద్ అగైన్ ఈ ప్యాకేజెస్ నేను మాట్లాడేది. ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్లీ. ఓకే, వాళ్ళందరూ ఇందాక చెప్పాను సార్ 2021 నుంచి 2005 వరకు పాస్ అవుట్ అయినాయి. ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఒక 15-20 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారే, దే కెన్ బికమ్ ఏ లీడ్స్ ఈజీ. వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా వస్తున్నాయి జాబ్స్. ఎందుకంటే 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు, జీసీపీలో ఉన్నవాళ్ళు దొరుకుతున్నారు. ఎవరో ఒకళ్ళు, వాడు రియలా కాదా తర్వాత సంగతి, అట్లీస్ట్ మేనేజబుల్ అవుతున్నారు. కానీ who has 15+ years of experience, who can deal with clients, who can deal with the business, who can deal with the source systems, who can deal with the technical team, who can deal with the process, లేరు, ఇది లేరు ఇక్కడ. అండర్స్టాండ్? చాలా మంది భయపడుతున్నారు, సార్ నాకు 18 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను ఫిట్ అవుతాను. లేదండి, మీ అందరికీ ఇవన్నీ వచ్చారా? అదా చెప్పండి గైస్, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఇవన్నీ. దీంతో పాటు మహా అయితే మీరు ఇక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతారు టెక్నికల్ టీమ్తో. టెక్నికల్ ప్రాసెస్ తెలియదు అండ్ క్లౌడ్ తెలియదు వీళ్ళకి. సో క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నారు, డేటా నేర్చుకుంటారు అండ్ టెక్నికల్ ప్రాసెస్ నేర్చుకుంటారు. ఈ 3 ఇక్కడ నేను నేర్పిస్తున్నాను, మిగతా అన్ని వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో ఈజీగా సెట్ అవుతారు. ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి 15+ years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి హైదరాబాద్లోనే 40 to 60 lakhs ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. 40 to 60 lakhs ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్, అర్థమవుతుందా? చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. కానీ ఈ ఏజ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ బర్డెన్స్ ఎక్కువైపోతాయి. పిల్లలేమో 8th to 10th ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటారు, పేరెంట్స్ ఏమో ముసలోళ్ళు అయిపోయి ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలంటే భయపడతారు. భయపడితే అలా ఉండిపోతారు. ఒక 5 days వచ్చేసరికి ఇంకేముంటుంది, జాబ్ అయిపోతుంది. చాలా మంది చూసాను, నా బ్యాచ్ మేట్ని, నాతో పాటు డిగ్రీ చదువు అందరూ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చారు కదా. దే స్ట్రగులింగ్ అలాట్. బట్ ఎవరైతే సుమతి లాగా కాలమతి లాగా ముందే ఆలోచించి స్విచ్ అయిన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు, లేదంటే మందమతి అయిపోయారు. ఆ స్టోరీ తెలుసుకోండి, తర్వాత తెలుస్తుంది. కాబట్టి సో ఈ పాయింట్ ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా, చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉంది నాకు, నేను 2002 నాకు 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం. ఇంకొక 1-2 years ఆగితే మేబీ ఇలాంటి వాళ్ళు పెరిగిపోతారు ఇక్కడ మళ్ళీ, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు. దెన్ ఇట్ విల్ బి అగైన్ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సజెస్ట్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఈస్ బెస్ట్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇది. సెకండ్ థింగ్, why Google Cloud antaki, I will show some clients here. Before that, some of my students who got placed recently, ఒక 2 to 3 members ని తీసుకురామని చెప్పారు. రవికి ఎంతమంది వచ్చారు? 5 members వచ్చారు. ఓకే ఫైన్, ఒకసారి వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడచ్చు. ఆన్లైన్ గైస్ ఆల్సో నేను హెడ్సెట్ ఇస్తాను. జస్ట్ దే విల్ టెల్ అబౌట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఒకసారి రానివ్వండి. ఆన్లైన్ గైస్, సో కెన్ ఐ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఫైన్? నో ఇష్యూ కదా. మీరు మీ కంపెనీ నేమ్, మీ ప్యాకేజెస్ చెప్పకండి. ప్యాకేజెస్ చెప్పిన వాళ్ళ కంపెనీ నేమ్ చెప్పండి చాలు. ఓకే, యూ వాంట్ టు సీ దేర్ ఫేసెస్. లైట్ కావాలా? లైట్ సో ఎందుకంటే ఓకే ఆన్లైన్ గైస్, జస్ట్ గివ్ మీ 4 to 5 minutes టైం. సో ఐ గివ్ మైక్ టు దీస్ పీపుల్.
ఎవ్రీ సాటర్డే నాకు అలవాటు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. అలాగే రవి కొంతమంది ఎవరు మాట్లాడతారు ఫస్ట్? ప్రతాప్, సారీ సౌరభ్. Saurabh is the person, complete unique person in my institute because of he doesn't know Telugu. So he came from Pune. నేను 60 to 70% తెలుగులోనే టీచ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళాలంటే తెలుగు ఉండాలి. సో హీ కేమ్ టు మీ, హీ ఆస్క్ టు టీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఐ సెడ్ 99% పీపుల్ ఆర్ తెలుగు, బట్ ఐ కెనాట్ కంప్లీట్ టీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. He left. After 2 months, he come back again. He approached almost 10-20 plus institutes and somehow he came back. సో పక్కన అటు నేను ట్రాన్స్లేటర్లను పెట్టుకున్నాడు ఇద్దరిని, ఇంగ్లీష్ వచ్చి తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళని పెట్టుకుని నేను గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసే లోపల వెంటనే ఇనేజ్ నోట్ చేసుకున్నాడు ఇంగ్లీష్లో హిందీలో. తర్వాత 2-3 సార్లు రికార్డింగ్ చూసి వినేవాడు. సో హీ విల్ టెల్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. Hello. Hello. Anyone can make sure I'm audible from online. Yes. Anyone? Yes, but you are. Yeah. So sir has given the synopsis of it, so I won't go much deep. We have just few minutes. I'll tell you just one thing. When I came here, I don't have an idea about the GCP. I'm the blank person. Okay, what is the GCP now? Okay, I'm the totally non-technical guy. So when I came here, so one of my cousin's friends, she referred me the institute. As I said, as sir said, the whole teaching it is in only Telugu, like most of portion, like 90%, and 10% is only on the English or somewhat concept. So of course, I have to put one translator with my friends. Bit struggle at early times, but initially I didn't join the Varai. I went to Amirpet and I spent some time along with them. And I searched along not 10 to 20, it's almost each and every corner of Hyderabad actually I have covered regarding that one. So I didn't want any other genuine job ready program, or you have to the practice rooms or that proper the flow which I want. Neither I got a proper reviews from them. So they said like only you have to join, you have to prepare, and you have to take care by yourself. End of the day, the 1.5 hour will teach, and we are not responsible for other things. Okay, 1.5 months I spent there. Again I came back. So I said, okay, there is only one language barrier. Sir said like, okay, if you understand a bit also, little bit also, it's okay. We do manage. I just blindly said, okay. I joined in the first day, and however the portion is completing. The main thing which I will say like here, it's not like you will pay something and okay, you have paid this. It's none of my business. After that, most of in institutes, those things will happen. Once you paid this, you came here, and the person will say like, okay, you paid, it's your responsibility. But here they will take your follow where you are lagging. What is your technical, where you're technically lagging, where you're practically lagging. From your zero to the hero, they will take care of everything. The only thing like your time needed, whatever they will say, you have to follow that one thing blindly without putting any question mark why. If they are saying, do this by today. What is your experience? It's almost three plus. And I had 3 offers. After the complete, okay, course is completed in the month of whatever the month. But within this month, within the 1 month, I got 3 offers of the well-known organizations. And the packages could be like 9, 10, and 13 somewhat. Currently, I'm working, and it's almost 4-5 months I'm working from this organization. And, to be honest, like if you go any other sites, you won't find anything. Just follow that person who is sitting here. Yeah, okay. If you want to ask me outside also, my answer will be the same. First thing, it's not like they call me, not only me, anyone guy. It's only the 5 members are here, but I think like from last 4 months, from the November onwards to here, we have reached more than 500 plus members. They are successfully placed and they are successfully survived and doing their work happily. It's not like only once you got a job and you will be ended here. You can come again, you can ask them what you have doubts. The one and like if you went to sir also, they can provide their own time, their own stuff. Only thing the dedication and your time, your commitment. If they are saying something, just follow blindly. Don't put the questions. That's it. And if I can do, if I don't know the Telugu, you guys తెలుగులో మాట్లాడవచ్చు. Give a suggestion in Telugu. Okay, I'll talk in Telugu just for you.
ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి ఇది? కొంచెం కష్టమే. అన్నీ అని చెప్పకుండా అదే మొత్తం పనులు చేసి పర్లేదు. ఆ, ఆ, ఆలోచన చాలా ఆలోచన చేయకు. ఓకే చాలా ఆలోచన చేయకు. బట్ ఈ వాచ్ తెలుగు మూవీస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ మళ్ళీ With how many years of experience you have మాట్లాడతారు entered? ఇంకొక ఇద్దరు చాలు ఎవరు వస్తారు సో కాల్స్ గురించి అయితే మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి జిష్ణు ఓకే 1 minute లెస్ దాన్ 1 minute Sir, మీ just బ్యాక్గ్రౌండ్ one ఏంటి doubt, sir. ఎలా జాబ్ కొట్టుకున్నారు ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు Hi, this is Bhatti. Am I audible? ప్రొసీడ్ Yeah, like from where I can start, like I can start Jalante. I have started my career as a site developer. Yeah, sorry, I used to work for a తెలుగులో reputed మాట్లాడు bank. నేను reputed bank వర్క్ చేసి ఉండే లైక్ ఐ యూస్ టు సీ యూపీఎస్ అవర్స్ మేనేజ్ చేయడం ఏమైందంటే ఐ హ్యావ్ వర్క్ ఫర్ 2.5 years ఆఫ్టర్ ప్రెషరైజ్ డిపెండెన్సీ తెలుసుగా యూపీఎస్ అవర్స్ అంటే మెయింటైన్ చేయడం కష్టం గట్టిగా మాట్లాడు డిపెండెన్సీ పెరిగి ఏమైందంటే లైక్ ఫుల్ ప్రెషర్ పెరిగింది ఐ హ్యావ్ రిజైన్ without any offer, without any second thought, and after that, while serving notice period, like I used to go to all the institutions, I was serving all the institutes. Institutes can live on any company on like what is what, how they will teach, how everything will be. And one like a same reference how you people have been came here, like a reference ద్వారా వచ్చి మిమ్మల్ని కూడా చాలా మంది రెఫరెన్స్ చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు మర్చిపోతే రెఫరెన్స్ చేసి ఉంటారు రిఫర్ చేసి జాయిన్ అయ్యా లైక్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టా రోజుకి ఎన్ని గంటలు కష్టపడ్డా లైక్ ఐస్ టు అది ఉంటుంది కొద్దిగా ఎక్కువ నేను లైక్ ఐ టు బి ఆన్ సిల్ మోడ్ లైక్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఎఫర్ట్ పెట్టినంతసేపు లైక్ ఐ టు కీప్ మై ఫుల్ ఎఫర్ట్ ఐ టు బి ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్ టు 5 to 6 లైక్ దట్ లైక్ 5 to 6 వరకు ఉండేవాడిని ఆ 5 to 6 వరకులో నేను 6 hours గట్టిగా మిగతా దాంతో చిల్లుగా ఉండేవాడిని బయట తిరిగి అంతా లైక్ వాట్ ఐ అమౌంట్ టు సేవ్ ఫాలో అవ్వండి ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఎంత పెట్టినా ఈ 2 months కొద్దిగా నీకన్నా వచ్చిన ఆఫర్స్ నాకు 2 to 3 డెలాయిట్ కంపెనీ ఏదో వచ్చినాయి వచ్చినాయి గైస్ మీరు వీళ్ళతో మాట్లాడాలంటే మాట్లాడచ్చు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటారు 1 to 1 ఉండదు సరే no hesitation that's it. సో షీ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ రీసెంట్లీ 15 days అయింది కదా 1 month చెప్పండి ఒకసారి జస్ట్ క్విక్ గా సో అందరికి హాయ్ నా పేరు లావణ్య సో నాదైతే లైక్ టోటల్ 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది లైక్ ఫస్ట్ 3 years కంప్లీట్ సీక్వెల్ సో నాకు ఇది కొంచెం పాజిటివ్ గా అనిపించింది సో లాస్ట్ 4 years ఏంటంటే నేను వర్క్ చేసిన కంపెనీలో లైక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఇంటర్నెట్ టూల్స్ అవన్నీ సో దాంట్లో బయట స్కోప్ లేదని చెప్పేసి నేను స్విచ్ అవుదామని ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యా సో లైక్ విత్ 3 months బ్యాక్ జాయిన్ అయ్యా సో నేను వర్క్ చేస్తూ కంటిన్యూ అయ్యాను సో డెమో అటెండ్ అయినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే మీరు రిజైన్ చేసి వచ్చేస్తుంది 3 months లో అన్నట్టు చెప్పారు సో లైక్ ఐ వాజ్ ఎనీవే థింకింగ్ టు రిజైన్ సో నేను రిజైన్ చేశాను వచ్చి జాయిన్ అయ్యా లైక్ 3 months కోర్స్ అయింది లైక్ ఇంకా లాస్ట్ 1 week ఉందనగానే వి స్టార్టెడ్ అటెండింగ్ ఇంటర్వ్యూ రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేయడం అదంతా సో నాకైతే ఎక్స్పీరియన్స్ 5+ ఉండడం వల్ల లైక్ ఎస్టర్డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఒక్కరోజు 6 interviews అటెండ్ అయ్యాను సో లైక్ కాల్స్ అయితే బాగున్నాయి లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ 5+ లైక్ 3కి వాటికి కూడా ఉన్నాయి బట్ లైక్ అగైన్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో కాల్స్ అయితే బాగున్నాయి దీని సైడ్ లైక్ చాలా గ్రోత్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈస్ ద పర్సన్ గాట్ ద జాబ్ థర్డ్ డే కంప్లీట్ అయిన నువ్వే చెప్పు హాయ్ గైస్ నా పేరు జిష్ణు యాక్చువల్లీ నాది టోటల్ బీటెక్ అయ్యాక ఐ వర్క్ ఫర్ బీటెక్ ఏంటి బీటెక్ ఏంటి కంప్యూటర్ సైన్స్ నా బీటెక్ బట్ నేను చాలా కంపెనీస్ లో వర్క్ చేశాను ఐ వాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ మళ్ళీ దాని తర్వాత నేను కొన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేశాను యాజ్ ఏ నాన్ టెక్నికల్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వర్క్ దట్ ఏఐజీ హాస్పిటల్స్ కచ్చిపోలి అన్ని అయ్యాక నాకు ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఏదో ఒకటి నాకు కావాలి పర్మనెంట్ అయిపోవాలి రోల్ పర్మనెంట్ ఉండాలి ఏదైనా కావాలి అని ఆలోచిస్తూ నేను కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాను డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళా అన్నిటికి వెళ్ళా
దెన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సిస్టర్ సజెస్టెడ్ మీ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. నేను నార్మల్ గానే వచ్చి ఒకసారి చూద్దాము, నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు ఆ టైంలో. సతీష్ సార్తో మాట్లాడే వచ్చి క్లారిటీగా అర్థమైంది, జాయిన్ అయ్యా, వీళ్ళు చెప్పింది అలా ఫాలో అయిపోయి ప్యూర్ ఫాలో అయిపోయి యూ కెన్ క్రాక్. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు మిస్టేక్ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అన్ని మీకు చెప్తారు. ఆ మిస్టేక్ మీరు ఓవర్కమ్ చేయండి. కంటిన్యూస్ ఇంటర్వ్యూస్ దీంట్లో అయినా మీరు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటే ఈజీ అవుతుంది మీకు ఇంకా మెయిన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో. సజెషన్ ఇస్తా వాళ్ళకి. సజెషన్ అంటే మీరు వర్క్ చేయండి, కూర్చుని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ క్లాస్ అయిపోయి ఈవినింగ్ వర్క్ కంపల్సరీ ఉంది. మినిమం 3-4 వర్క్ అయినా వర్క్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్స్ కి సార్ వాళ్ళు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు, డౌట్స్ ఉంటే అడిగితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ కెన్ మెయిన్లీ మీకు బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీ పక్కన కూడా మీరు జస్ట్ అడగచ్చు, హూ నోస్ బెటర్, అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ ఉంటుంది. వాళ్ళని కూడా మీరు అడగచ్చు. అండ్ ఎప్పుడు ఎన్ని రోజుల్లో జాబ్ వచ్చింది? 2 days లో వచ్చింది నాకు. 2 days అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైనల్ రౌండ్స్ లో కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి నాకు. నేను 4 కంపెనీస్ ఫైనల్ రౌండ్స్ లో ఉన్నాను. ఓకే, లాస్ట్ అమృత. సో యాక్చువల్గా నేను వినిపిస్తున్నాను. సో నేను యాక్చువల్గా 2020లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాను, అది కూడా సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో. సో నేను 2020లోనే నాకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఆఫర్ వచ్చింది టాప్ ఎంఎన్సీలో. సో యాక్చువల్గా అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు నాకు టెస్టింగ్ రోల్ ఇచ్చారనమాట. నేను ఆ టెస్టింగ్లోనే 4.5 years కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాను. సో 4.5 years నేను నాకు అనిపించింది ఏ గ్రోత్ లేదు టెస్టింగ్లో, ఫ్యూచర్లో ఇది ఏం బూమింగ్ టెక్నాలజీ కాదు అలా అనిపించి నేను పిచ్ అవ్వాలన్నా నాకు అంత పాసిబిలిటీస్ ఏం కనిపించలేదు. సో నేను ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుదామన్నా నాకేం కాల్స్ రాలేదు. సో నాకు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, డెవలపర్ స్విచ్ అవ్వచ్చు కదా అది ఇదని. సో నేను ఎప్పుడు నాకు ఒక మైండ్ సెట్ ఉండేది. సో నేను నాకు కోడింగ్ రాదు, సి లాంగ్వేజ్ జావా ఇదేం కాదు, నేను ఎలా స్విచ్ అవుతాను, నేను ఎలా సర్వైవ్ అవుతాను అనేది ఒక మనసులో అదొక ఫియర్ ఉండేదన్నమాట. సో నేను దానివల్ల ఎప్పుడు నేను ఒక స్టెప్ వెనక్కి ఉండేదని, నేర్చుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళలేదు అండ్ స్విచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయలేదు. తర్వాత నేను నా కజిన్ కి ఇలానే కాల్స్ ఎక్కువ రావడం చూశాను. తను జీసీపీలో ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ప్లేస్ అయ్యి తను వేరే మంచి జాబ్ లో సెటిల్ అయ్యి ఉన్నారు. సో నేను తనకి ఎక్కువ కాల్స్ వస్తున్నాయి, నాకేం తనకు కాల్స్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి టెస్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అలా నేను వాళ్ళ సజెషన్ ద్వారా నేను సార్ దగ్గరికి వచ్చాను. అది కూడా నేను రావడానికి చాలా టైం తీసుకున్నాను. వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేశారు, సార్ దగ్గరికి వెళ్దాము ఒకసారి మీకు చెప్తారు అది ఇదంటే. నేను ఎప్పుడు నాకున్న ఫియర్తో నేను ఎప్పుడు ఒక అడుగు ముందుకు కూడా వేయలేదు. సో అలా నేను ఒక సార్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత సార్ నాకు ఏం ఫోర్స్ కూడా చేయలేదు, ఇలా ఇలా ఉంటుంది మీకు టెస్టింగ్ అయినా మీకు స్విచ్ అవ్వచ్చు అది అని చెప్పారు. సో తర్వాత నేను డెమో విన్నాను ఒక రోజు. డెమో విన్న తర్వాత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో జీసీపీ ఎంత బూమింగ్ టెక్నాలజీ ఇదంతా ఏంటి అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోగలిగాను. దాని తర్వాత నేను ఒక ఇంట్రెస్ట్ చూపించి జాయిన్ అవ్వడానికి టైం తీసుకొని నాకు ఆ ఫియర్ అనేది ఇంకా జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఫియర్ పోగొట్టుకొని జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను కాన్ఫిడెంట్ గా జాబ్ లో జాయిన్ అయిపోయారు అప్పుడు? జాయిన్ అయ్యాను. సో నేను డెడికేటెడ్ గా తర్వాత ముందు ప్యాకేజ్ అంతా ఇప్పుడు ముందు నాకు 5.5 ఫిక్స్డ్ ఉండేది, ఇప్పుడు 30 ఎక్స్పీరియన్స్ 4.5 years. సో నేను ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఇయర్ అంతా పక్కన పెట్టేసి నేను ఓన్లీ ఫోకస్ గా కోర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరైతే ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళైనా సరే కొంచెం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఎలా అంటే నేను స్క్రమ్ కాల్ కూడా మధ్యలో క్లాస్ మధ్యలో లేచి స్క్రమ్ కాల్ కూడా అటెండ్ అవుతుండేదండి. అండ్ నాకు కుదిరితే ఆఫ్లైన్ వస్తుందా, ఆఫ్లైన్ పాసిబుల్ అవుతుంది, ఆన్లైన్ లేదంటే రికార్డింగ్స్ ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి మన టైమింగ్స్. ఇంకా నేను ఇంకా నాకు మార్నింగ్ అంతా వర్క్ ఉంటే నేను నైట్ 11-12-1 కూడా అవుతుండేది నేను ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, రికార్డింగ్స్ వినడానికి. సో నేను ఒక 1 month ఆన్లైన్ వచ్చాను, నెక్స్ట్ 1 month ఆఫ్లైన్ వచ్చాను. సో కుదిరితే ఆఫ్లైన్ రావడానికి ట్రై చేయండి అందరూ. అండ్ ఇంకా దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ మాట్లాడమంటారు చాలా మాట్లాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. గట్టిగా హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను కోడింగ్ చాలా భయపడేవాడిని. నేను చాలా నేర్చుకున్నాను, లైక్ టాబ్లూ, పవర్ బిఐ, ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఇవి నేర్చుకొని ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఒక రీల్ నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది. బేసిక్ రీల్ ఇన్స్టా రీల్ సీక్వెల్ ప్రొవైడర్స్ నో వన్ ఇస్ టెలింగ్ ఇట్ ఫ్రీలీ. అలా ఎలా ఉంది అని చెప్పి చూసాను, చాలా క్వాలిటీగా అనిపించింది వెన్ కంపేర్ టు అదర్. సో అలా తెచ్చాను. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ కోర్స్ వీళ్ళు చెప్పే టెక్నిక్స్, ఒక కోడింగ్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక డీబగింగ్ టెక్నిక్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్ ని ఎట్లా మనం అచీవ్ చేసుకోవాలి స్టెప్ బై స్టెప్, ఇక్కడ ఆ టెక్నిక్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి నాకు.
ఇప్పుడు ఏ కాంప్లెక్స్ క్వెరీ ఇచ్చినా లైవ్ లో ఏదైనా డేటా ఉన్నా కూడా ఆ కోడ్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ క్యాపబిలిటీ వచ్చింది నాకు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత. నో కోడింగ్ కి భయపడిన వాళ్ళు ఈరోజు నాకు 2 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇన్ఫైనైట్, ఒకటి ఐబిఎం. కట్ చేపిద్దాం. కంపెనీ నేమ్స్ అరౌండ్ మాకు 10 lakhs జాబ్ రాదన్నోడికి ఈరోజు ఐఎమ్ గెటింగ్ 14 LPA with one company and another company with 16 LPA. But I have chosen 14 LPA. ఓకే, ఉన్నారు కదా. సో ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఆరుగురిలో 2 వర్కింగ్ వాళ్ళు, 2 కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి నాన్ వర్కింగ్ వాళ్ళు, 2 నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చింది. సో 6 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వచ్చారు. సో వర్కింగ్ వాళ్ళు టెస్టింగ్ అండ్ వెదర్ టెక్నాలజీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ప్యాకేజెస్ చూసారు కదా, కరెంట్ ప్యాకేజెస్ వెళ్ళి 4, 5, 5, 6 మధ్యలోనేగా, ఎవరు 5 పైన లేవు. ఇప్పుడు అందరూ 12 to 16 మధ్యలో ఉంది. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బృందాకి వచ్చాడు కదా మన హిందీ బాయ్. సో తనకి అక్కడ ఉంది. ఓకే, సౌరభ్కి 13 lakhs LPA వచ్చింది. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. 3 yearsకి 13 lakhs అంటే ఆలోచించు. డైరెక్ట్గా రాలా, ఫస్ట్ 10 lakhs ఒకటి, దెన్ 3 lakhs. సో కౌంటర్ ఆఫర్స్ అంటే గూగుల్ క్లౌడ్లో కౌంటర్ ఆఫర్స్ కొట్టుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది మీకు. అన్ని కాల్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా. తను ఒక్కరోజు 6 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయిందంటే ఆలోచించండి, అంత కాల్స్ ఉన్నాయి. కానీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి కూడా వ్యారీ అవుతుంది. ఫ్రెషర్స్కి 1 to 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి వెరీ లెస్ కాల్స్ ఉంటాయి. నేను ముందే చెప్పేస్తున్నాను, ఓపిక పట్టాలి, వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. 2 years వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ వచ్చినాయి చాలా మందికి. ఎంత మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా 2 years. ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకా బయట ఇంకో 10 మంది ఉంటారు. అందరిని తీసుకొస్తే మీకు ఇక్కడ 12 అవుద్ది. అంటే ఒకసారి నమ్మండి వీళ్ళందరూ మీలాగా ఇన్స్టా రీలో, యూట్యూబ్ రీలో చూసి ఫ్రెండ్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చి బిలీవ్ చేసి నమ్మారు, అందరూ జాబ్లు పెట్టారు, లేకపోతే సెటిల్ అయ్యారు. సో ఒక్కటే అడుగుతున్నాను, నేను చెప్పినట్టు మీరు వినండి, నమ్మండి. 3 months కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్ టు వారాహి అంతే. ఇంకా మీరు పెళ్ళిళ్ళు, ఫంక్షన్స్, క్రికెట్ మ్యాచ్లు అన్నీ పక్కన పెట్టేయండి. యూ విల్ బీ ఇన్ సెట్. 100% మీకు కావాలనుకున్న దానికన్నా హైయెస్టే వస్తుంది, మీకు డౌట్ లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ. సో వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, మీరు కావాలంటే క్లాస్ అవ్వగానే గుర్తుపెట్టుకోండి, వెళ్ళి మాట్లాడండి. నిజంగా నువ్వు ఎలా కష్టపడ్డావు, ఎంత కష్టపడ్డావు ఏంటని మాట్లాడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టీమ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకొక 5 minutesలో నేను క్లోజ్ చేస్తాను. 5 minutesలో వై గూగుల్ క్లౌడ్ దగ్గర మనం ఉన్నాం కదా. గూగుల్ క్లౌడ్ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ మార్కెట్లో డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై చూసుకుంటే ఉన్న డిమాండ్కి తగ్గ సప్లై లేదు. దానివల్ల జాబ్ క్విక్గా కొట్టచ్చు, కాల్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతున్నారు. ఒక 4-5 ఇండస్ట్రీలు చూపిస్తాను మీకు, టాప్ 5. ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ సోషల్ మీడియా కదా. సోషల్ మీడియా కంపెనీస్లో చిన్న టెక్నాలజీలు వాడరు. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నట్లు చూసుకుంటే టాప్ 10 సోషల్ మీడియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చెప్పండి. లింక్డ్ఇన్, ట్విట్టర్, ఎక్స్, యాహూ, ఫేస్బుక్. ఎనీవేస్ గూగుల్ ఇంక ఇదే వాడుతుంది, దాని గురించి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో టాప్ 5 ఇక్కడ ఉన్నాయి లేదా మీకు. ఓకే, పింట్రెస్ట్, స్పాటిఫై, వీళ్ళందరూ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతున్నారు డేటా అనలిటిక్స్కి. సో ఓకే, సోషల్ మీడియా అంటారు, వీళ్ళు IIM, IIT, III వాళ్ళని తీసుకుంటారు, మనల్ని ఎంత తీసుకుంటారు, పక్కన పెట్టేయండి. నెక్స్ట్ బేసిక్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ. టాప్ 10 వరల్డ్లో ఉన్న టాప్ 10 బ్యాంక్స్ తీసుకోండి, అందులో 7 to 8 బ్యాంక్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి చూసుకోండి. 10 నేను టాప్ 5 కూడా మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, లాయిడ్స్, HSBC, డచ్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, వెల్స్ ఫార్గో, ANG, చార్టెడ్ స్టాండర్డ్స్, ఓకే, స్కాటియా, ఆల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీస్, మళ్ళీ టాప్ 10లో 7 to 8 ఇక్కడే ఉన్నాయి. టాప్ 1 ఏంటి ఈ-కామర్స్ వరల్డ్ టాప్ 1? నో, ఈ-కామర్స్ అమెజాన్ దేంతో ఉంటుంది, AWS ఉంటుంది. ఆ డౌట్ పడక్కల. అక్కడ నుంచి 2, 3, 4, 5 చూడండి, అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కావాలి. ఓకే, అయితే AWSకి వెళ్ళలేదు, అజూర్కి వెళ్ళలేదు. టార్గెట్, ఈబే, వాల్మార్ట్, అసలు పెద్దది తెలిసేవి, ESTD, ఐకియా, మెట్రో, క్యాష్ అండ్ క్యారీ, జెలాండో, లిస్ట్ ఇస్తే చాలా బిగ్ లిస్ట్ ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా గూగుల్ క్లౌడే వాడుతున్నారు. బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఈ-కామర్స్, ఈ 2 ఇండస్ట్రీలో టాప్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు, ఎక్కువ యూసేజ్ క్లౌడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ,
రీసెంట్గా లాస్ట్ 1 year నుంచి ఆల్మోస్ట్ 20 to 30% ఆఫ్ ద హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్ ఆర్ స్విచ్చింగ్ టు గూగుల్ క్లౌడ్ బికాస్ ఆఫ్ బిగ్ క్వరీ అనే ఒక టూల్ ఉంది జీసీపీలో, బిగ్ క్వరీ డేటా వేర్హౌస్, దానికోసం మొత్తం వచ్చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఎంటైర్ హెల్త్ కేర్ ఈజ్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. రెడ్డి ల్యాబ్స్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్, మెలాన్ ఈజ్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. లైక్ మనకు తెలిసిన కంపెనీస్ కూడా గూగుల్ క్లౌడ్ వాడు. హెచ్ఎస్బిసి, హెచ్డిఎఫ్సి గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతుంది, జియో గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతుంది, టీవీఎస్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతుంది. అండర్స్టాండ్? అదాని గ్రూప్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతుంది. నెక్స్ట్ కార్ కంపెనీస్, టాప్ 10 కార్స్ చోటు కంపెనీస్ చెప్పండి. ఇక్కడ బెంజ్ మిస్ అయింది, బెంజ్ కూడా యాడ్ చేయాలి. 6 months బ్యాక్ బెంజ్ కూడా వచ్చేసింది. మెర్సిడైజ్, ఓకే, క్రూయిజ్, ఫోర్డ్, జాగ్వార్, కిన్, కియా, మహేంద్ర, మెర్స్, వాక్స్వాగన్ అన్ని కంపెనీస్ జీసీపీ వాడుతున్నాయి. ఫోర్డ్ ఉంది ఎక్కడ? ఫోర్డ్ ఉంది. ఫోర్డ్లో ఆల్మోస్ట్ 20+ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు నా స్టూడెంట్స్. డైరెక్ట్గా చెప్తున్నానండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీళ్ళంతా ఆటోమేటెడ్ కార్స్కి వెళ్తున్నారు. అడాస్ ఫీచర్ తెలుసు కదా, వస్తున్నాయి. సో అదంతా సెన్సార్ బేస్డ్ డేటా ఇమీడియట్గా రీడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి యాక్షన్ ఇచ్చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ రీజన్ టు చూస్ ద గూగుల్ క్లౌడ్. ఒకటి, డిమాండ్ కన్నా సప్లై తక్కువ ఉంది, కాల్స్ బాగున్నాయి, జాబ్ కొట్టడం ఈజీ. రెండోది, మోస్ట్ ప్రామినెంట్ జైంట్ కస్టమర్స్ ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. సెకండ్ పాయింట్ ఇది. సో గూగుల్ క్లౌడ్ డేటా ఇంజిన్కి వెళ్ళొచ్చు. వారాహి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, నా స్టూడెంట్స్ చెప్పారు ఆల్రెడీ. సో ఇక అప్ టు యూ, జాయిన్ అవుతారు లేదా మీ ఇష్టం. నేనైతే ఎవరిని ఫోర్స్ చేయను. కాకపోతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం టైం 3 months టైం నాకు ఇస్తానంటే రండి, లేదంటే మీ డబ్బులు వేస్ట్, మీ టైం వేస్ట్. నేనే చెప్పేస్తాను. డోంట్ జాయిన్, ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుంది, హ్యాపీగా ఇంట్లోనే ఉండండి. ఓకే, జాయిన్ అయితే ఎక్కడ జాయిన్ అయినా టైం పెడితేనే జాయిన్ అవ్వండి. ఇక్కడైనా అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు. వాటి సో కంప్లీట్గా వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత 3 monthsలో ఇప్పుడు జిష్ణు అన్నాడు కోర్స్ ఇవాళ లాస్ట్ క్లాస్ అని చెప్పాను. సాటర్డే, ట్యూస్డే మార్నింగ్ నాకు ఈవినింగ్ వచ్చి జాబ్ వచ్చింది అన్నాడు. మండే ట్యూస్డే 2 రోజులు. అప్పటికి అతను 4 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యాడు. ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో కోర్స్ అయిపోయాక రెజ్యూమ్ పెట్టి చేస్తారు, మనది అలా ఉండదు. కోర్స్ ఇంకా 4-5 రోజులు ఉందనగానే రెజ్యూమ్ వెళ్ళిపోతుంది, కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నేను కూడా చెప్తాను, క్లాస్ సీరియస్గా చెప్తాను, మీకు కాల్ వచ్చింది, వెళ్ళిపోండి బయటికి, పర్వాలేదు, తీసుకోండి. క్లాసెస్ అయ్యే లోపల అట్లీస్ట్ క్లాస్లో ఒక 5 అన్నా ఒక్కొక్క 2-3 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి ఉండాలి. వాళ్ళ ఫేస్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో చెప్పాలి, మిగతా వాళ్ళందరూ అది ఫీల్ అవ్వాలి. సో నా ట్రైనింగ్ స్ట్రాటజీ మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, నో డౌట్. ఓకే, అంటే చాలామంది క్వశ్చన్స్కి ఇస్తాను, టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. చాలామంది ఫీజు ఎంత అని అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా అది నా పార్ట్ కాదు, బట్ స్టిల్ ఆల్రెడీ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తాను. ఫీజు వచ్చేసి ఫస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 1.5 lakh ఫీజు ఉండేది. అమీర్పేటలో వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పాను నేను. ఫస్ట్ 2 బ్యాచెస్, తర్వాత థర్డ్ బ్యాచ్ 1.5 ఉండేది. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వారాహి హియర్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ 23లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ చేంజ్ టు 1 lakh ఫీజు. సో దీన్ని 1 lakh ఒకసారి పే చేయాలంటే చాలా మందికి ప్రాక్సీకి అంటారా 3 లక్షలు 3 రూపాయలు తెచ్చి పే చేసేస్తారు. ఓకే, డౌట్ లేదు అందులో. మళ్ళీ ఒక నెలలో మళ్ళీ ఆ అప్పు తెరచడానికి వచ్చాడు అప్పు చేయాలి. అది పర్లేదు, వదిలేసండి, దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి. ఇక్కడ 1 lakh ఫీజు, 1 lakh మేము ముందు పే చేయమంటే 50,000 ముందు పే చేయండి. మీకు జాబ్ వచ్చాక 50,000 పే చేయండి. అది కూడా మోర్ దాన్ 10 లక్షల ప్యాకేజ్ వస్తేనే చేయండి ఛాలెంజ్. లేదంటే 9,99,000 వచ్చింది సార్, నాకు ఆప్షన్ చూపించండి, మీరేం పే చేయట్లేదు, వెళ్ళిపోండి. 50,000 10 లక్షల పైన వస్తేనే పే చేయండి. ఇది ఫీజు. ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి, ఫ్రెషర్ 2024-25లో పాస్ అయిన వాళ్ళకి 70,000 ఫీజు. ఇప్పుడు 35,000 పే చేయండి. ఆఫ్టర్ జాబ్ 35,000 పే చేయండి. ఇది ఫీజు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫీజ్. సో ఇక్కడ ఆలోచించండి, ఇంత ఫీజు పెట్టాక కూడా 38 బ్యాచ్లు 2.5 సంవత్సరాల నుంచి ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం డౌన్ ఉంది, ఐటీ మార్కెట్ డౌన్ ఉంది. అమీర్పేట వెళ్తే మీకు 20,000 15,000 కూడా కోర్సులు ఇచ్చేస్తున్నారు, వాళ్ళు చూసుకోండి వెళ్ళి. అలాంటి టైంలో కూడా ఇదే ఫీజు నేను తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేస్తున్నానంటే క్వాలిటీ లేకుండా, రిజల్ట్ లేకుండా ఇంతమంది కూర్చుంటారా ఈ రూమ్లో? అంతమంది ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవుతారా? అర్థమైందా? సో 5,000 10,000 దగ్గర కక్కుర్తిపడి దాన్ని వేస్ట్ చేసుకోకూడదు కన్నా 10,000 20,000 ఎక్కువైనా రిజల్ట్ వచ్చే వరకు వదిలిపెట్టదు. నేను చెప్పేది నాకు ఒకసారి ఫీజు కట్టండి, అసలు వదిలిపెట్టద్దు. జాబ్ వచ్చే వరకు ఇన్స్టిట్యూట్ చుట్టూ తిరగండి. అండర్స్టాండ్? ప్రతి క్లాసు రికార్డింగ్ ఉంటుంది. క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే వితిన్ 2 to 3 hours మధ్యాహ్నం కల్లా మీకు రికార్డింగ్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇన్ సమ్ కేజెస్ మీరు వర్కింగ్ వాళ్ళు మార్నింగ్ ఏమైనా ప్రొడక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ కానీ ఏదైనా బిజీగా ఉన్నా యూ కెన్ వాచ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. టుమారో మార్నింగ్కి మీరు రెడీ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్కి. ప్రతి క్లాసు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ 2 ఉంటాయి. మీకు ఆఫ్లైన్ కుదరకపోతే ఒకసారి ఆన్లైన్కి వెళ్ళొచ్చు, బట్ ప్రిఫరబుల్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్.
ఓకే. రికార్డింగ్స్ మాత్రం కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఒక 2 to 3 months మాత్రం ఉంచుతాను, తర్వాత ఉంచును. ఎందుకంటే రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయిగా చూసుకుందాం మీకే ఒక బద్ధకం వస్తుంది. రికార్డింగ్స్ పోతున్నాయంటే చదివి జాబ్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. గాట్ ఇట్. ఇది. సో ఫీజ్ డీటెయిల్స్ ఇవి. మీరు కావాలి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం 3 months కమిట్మెంట్ కావాలి, కంప్లీట్ కమిట్మెంట్. కొంచెం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఈ రెండు, కమిట్మెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకా డీటెయిల్డ్గా నా వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళొచ్చు, చూడొచ్చు. మీరు సతీష్ పంతులు అని టైప్ చేస్తే ఫస్ట్ విల్ గెట్ ద లింక్డ్ఇన్కి వెళ్ళి నా హిస్టరీ అంతా చూడండి. నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసే కెరీర్ మీకు చూపించిన దానికి రెఫరెన్స్ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేశాను, ఏ లాంగ్వేజ్లో వర్క్ చేశాను కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. రెండోది గూగుల్ రివ్యూస్కి వెళ్ళి చూడండి. గూగుల్ రివ్యూస్ ఇక్కడ నాకు మీకు దగ్గరకు వచ్చిన 7 members వస్తున్నారు కదా, 6 members, వాళ్ళ పేర్లు గుర్తు పెట్టుకోండి. గూగుల్ రివ్యూలో వాళ్ళ పేర్లే ఉంటాయి. కొన్ని గూగుల్ రివ్యూలో ఏదైనా రివ్యూ చదవండి, చదివి ఈ పర్సన్ ఎవరైనా అడగండి, నేను చూపిస్తాను. ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఆధార్ కార్డ్ కావాలి. ఓకే. సో కంప్లీట్గా జెన్యున్గా వెళ్తున్నాను. క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ రివ్యూస్ కొట్టండి. యూ కెన్ సీ రివ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ 200+ రివ్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. 212 రివ్యూస్ ఉన్నాయి. రివ్యూస్ చదవండి, నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడండి. ఓకే. మీకు కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్, నేను ఇక్కడికి వెళ్తే నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది పర్వాలేదు అనుకుంటేనే జాయిన్ అవుతుంది, లేదంటే వద్దు. ఓకే. ద లాస్ట్ థింగ్, ఫ్రెషర్స్ 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చా, జాబ్ వస్తా అనే క్వశ్చన్ ఉంది. కానీ ఫ్రెషర్స్కి నేను నా బ్యాచ్లో ఎప్పుడు కూడా, ఏ బ్యాచ్లో కూడా 4-5 నుంచి ఫ్రెషర్స్ ఉండరు. నేను ఎంటర్టైన్ చేయను బేసిక్గా. ఎందుకంటే మీకు 3 months తర్వాత 4th or 5th month జాబ్ వచ్చేది ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి, ఫస్ట్ నో డౌట్. 4th month 90% వచ్చేస్తుంది మీరు కష్టపడితే. కానీ ఫ్రెషర్స్కి 3 months ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇంకొక 4 to 6 months వెయిట్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డ్రై. అర్థమవుతుందా? సో ఇంత టైం వెయిట్ చేయాలని అంటే కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్ ఏముంది మార్కెట్లో? మీకు ఏమీ లేదు. ఆ ఫుల్ స్టాక్ జావా, పైథాన్, ఇంతేనా? అది ఎన్ని నెలలు? 6 months. తర్వాత ఇంకో 6 months, 1 year పోతుంది, అక్కడ జాబ్ రాదు. బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ. కానీ ఒక ప్రెషర్ లెవెల్లో ఉన్న పర్సన్ క్లౌడ్, డేటా వేర్ హౌస్, ఓకే, స్పార్క్ లాంటి డేటా ప్రాసెసింగ్, షెడ్యూలింగ్ టూల్స్, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను డీల్ చేయటం, అండ్ 10 to 15, 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో కలిసి నేర్చుకునే స్కోప్ ఇక్కడ ఒక్క చోటే వస్తుంది, ఎక్కడ రాదు. సో మీరు వెయిట్ చేసిన దానికి ఫలితం ఉంటుంది. యూ విల్ గెట్ 100% గుడ్ జాబ్లోకి వెళ్తారు. ఫ్యూచర్ సెట్ అయిపోతాయి. యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఏ డేటా ఇంజనీర్ ఇన్ క్లౌడ్ డైరెక్ట్లీ, లేట్ అయినా సరే. అదే వేరే కోర్స్ నేర్చుకుని ఎసెన్షియల్లో, వీటిలో, ఇన్ఫోసిస్లో బల్క్గా తీసుకున్నాడు అనుకో, టెస్టింగ్లోనూ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్లోనూ పడేస్తాడు. 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళ తర్వాత 0 knowledge అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఫ్రెషర్స్కే నేను చెప్పేది ఇది. జాబ్ వచ్చేద్దని వెంటనే ఆలోచించొద్దు. బట్ ఇది కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉందా, ఏ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, ఏ కోర్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయంటే మీకు తెలుసు. ఓకే. మార్కెట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డ్రై ఉంది. బయట వినిపిస్తున్నంత సౌండ్కి తగ్గ మార్కెట్ లేదు. మీరు నౌకరీకి వెళ్తే నౌకరీకి వెళ్ళి కొట్టండి. ఇంకా ఇవి కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌకరీలో అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ డన్ గైస్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ జీసీపీ 33, ఆల్మోస్ట్ 33,000 వచ్చింది కదా. AWS 39. అది డిఫరెన్స్ మార్కెట్ ఉందా దీనికన్నా? కానీ ఇందాక నేను 1000 versus 200 వేసాను, అంటే 80 to 20%, 100% వేసాను. ఇక్కడ అంత లేదు గ్యాప్, జస్ట్ 85, 100 ఉంది. ఓకే. జాబులు చూడండి. ఇంకా నెక్స్ట్ యూ కెన్ సి AWS, Azure. నెక్స్ట్ మీకు దీంతో తక్కువ ఉంది జీసీపీ కానీ. కొన్ని జీసీపీ అంటే అన్ని యాడ్ అయిపోతాయి అనుకోవచ్చు. బిగ్క్వెరీ కొట్టండి. బిగ్క్వెరీ ఇస్ ద డేటా వేర్ హౌస్ టూల్, 22,000. దీనికి ఈక్వలెంట్ టూల్ ఏముంది మార్కెట్లో? రెడ్ షిఫ్ట్, అది 22,000, 14,000. AWS చూడండి. AWS దేనికి ఎక్కువ వాడుతున్నారు? ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ వాటికి. ఇది అంటే జీసీపీ కన్నా 50% ఉంది డేటా ఇంజనీరింగ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఇంకా స్నోఫ్లేక్ బాగా ఫేమస్. బిగ్క్వెరీ మీరు ఎవరు ఇన్నుంటారు? బిగ్క్వెరీ ఇక్కడ బిగ్క్వెరీ యొక్క
మార్కెట్ ఎంత ఉంది చూడు, చాప కింద నీళ్ళ వెళ్ళిపోతుంది. ఇందా చూపించిన హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్, బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వెళ్తున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ బిగ్కోరీ అనే టూల్ వల్ల. అదే ఇంపార్టెంట్ మన ట్రైనింగ్ మొత్తానికి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిగ్కోరీ. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడింది. ఓకే, 22,000. రెడ్ షిఫ్ట్, స్నోఫ్లేక్, సినాప్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్, వేరే వస్తుంది. వాటికన్నా ఎంత జాబ్ ఉంది చూడండి. కంపెనీస్ కూడా ఏమేమి కంపెనీస్ తీసుకున్నా కూడా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈ రీసెర్చ్ అంతా చేయండి, ఈ రోజు రేపు కూడా రీసెర్చ్ చేయండి కావాల్సింది, నమ్మకం లేకపోతే. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ పిక్ ద టెక్నాలజీ. ఇంకా వేరే స్లైడ్స్ ఉన్నాయి కానీ టైం ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ 12 అయిపోయింది. ఐ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ ఇట్ ఫర్ నౌ. మండే రోజు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ కాన్సెప్ట్లు అంటే ఏంటి, టెక్నాలజీలు ఎలా ఉంటాయి, ఐటీలో దేని నుంచి దేనికి మూవ్ అవ్వాలి, ఎందుకు కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళాలి, టూల్ బేస్డ్ ఎందుకు వెళ్ళకూడదు, టాస్క్ ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు, ఆర్పీఐ ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు, అది సర్వీస్ నో ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు, ఇవే ఎందుకు నేర్చుకోవాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే Sir, one doubt. that's all guys. Let me stop recording. Then I will Hello. take the questions because of lengthy అవుతుంది. Thank you. Monday Thank you very timing. much.